Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish this. Oh, thank you, cousin, for getting me out of that. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Hey! Green blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor!
defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. No, thanks all the same. I've quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry. Always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that, thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. I've put this off for as long as I can. I need to make my farewells to my mother. I'll go and meet up with Kurt in the city afterwards. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. I wish you a good day, Your Excellency.
Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Greenblood, do you need something? I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. Anything else? I must leave you. Hello, sir. Greetings, Your Excellency.
I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? I heard the discourse of this priest on the main square. He says that the Malikor is a punishment from the Enlightened. What did we do to deserve such retribution? Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. There are some days when you'd rather get drunk all day than have to suffer through this again.
This discovery Greetings. will give you I hope your day will be better than mine. Existence. Come one, come all. Citizens of Serene, come to me. You won't regret this miraculous opportunity. Your time is precious in these dark hours, but what you're about to discover could save your... The merchant is there. To my help! And death to the others! Any idea who I am? Don't run up, imbeciles! I have a ship to catch! Do you hear that? Yes, that's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets will show up sooner or later to liberate the rooster. He's making a great deal of noise. We could knock him out, or gag him. To my help! And death to the others!
to my help, and death to the others! Green blood! I can't hold on!
merchant is there. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we'd do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Closer now, good people. Don't be afraid. Come, celebrate the miracle of science. You'll find all you need in our selection. Whatever you need to be the top of all serene.
Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm Desade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind.
Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tier 4D. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is sea-born. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Be back soon, Captain.
Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds. He didn't go missing, he was taken. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof, gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Did Jonas seem troubled to you, the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mess too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for lass now and again. Always seems unhappy, our captain. Thank you, Lara. I need to be going. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night.
Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart, and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you'd guess, but then nothing. Drink. It blurs the senses. I need to be going. Farewell. Strange story, this. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Have a nice day, sire. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age. Hair down to his neck, light brown, blue eyes. Quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'd be obliged. If not, you'll need to pay. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. I need to be off. Farewell. Goodbye.
Greetings, Your Excellency. May the disease never afflict you, Your Excellency. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Thélème embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the... Much to my regret, I know nothing else. Good luck finding the boy. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. Locked. I don't have the key.
locked. And there you have it. You'd never guess they were once broken. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? I need to be off. Farewell. Goodbye.
have any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. If you wore a Naut uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Yeah! Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs.
Here's the ship's manifest. We only need to add our merchandise to the list. I've seen a few escapes in my time, but I never thought I'd see someone go to all this trouble to break into a prison. It's blocked. It's blocked. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get.
So you're back. Right then. What about our business? I regret to say that the cargo's still on the docks. Huh. Kurt, it seems to me that the orders were clear. They are. But that doesn't make them any easier to follow. Well then, I await your return. It's not possible just now. It's blocked. It's blocked. To my help! And death to the others! Careful, Greenblood! You're wounded! Move away! Things are about to get dicey! Greenblood!
this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star. Always there to pull me out of my fight. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you, I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. If you only knew how these river scum treated... Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay, Your Highness. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then than to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street.
and death to the others! To my help! To my help! And death to the other! To my help! To my... To my help! And death to the others! To my help! And death to the others! To my help! And death to the others! Sir? Constantine d'Orsay, future governor of Tir Freddy. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready to leave? Not quite. I still have a few errands to run for my uncle. What about you? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Be back soon, Captain. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps.
Don't you worry now. You'll get your merchandise. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. How did you find your son's trail? We have never stopped looking for him. We learned the new name they gave him, Jonas. My poor little Celestine. Then we learned the name of the ship he sailed on. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely, and we found him. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Naughts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact? It sounds like some fear-inducing story. The Naughts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. With respect, my lady. Might I help you, sir? I need to be... I wish you a good day, Your Excellency. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature.
Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. I must be going. Farewell, Excellency. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you.
They say that it is a marvelous island. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Sweden. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Games. Хакер. Ой, игра хакер. Такая. I need to be going. Goodbye. Спрашивать у него все эти дела. Не очень-то она мне и нужна. И что, каска какая? Байкерная. Hello, sir. Ничего, такая игра на удивление. Думал, по подписке так будет. Тем более там Лару дали. Обычно вторая игра ни о чем. Ну или как сказать, малобюджетная. Sir, are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Так. Ну или типов я тоже сдавать как-то не особо настроен. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. Сгноить их в тюрьме. We did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Смотря что у тебя есть еще. In the port jails. Если есть что играть, тогда смысл. Why the sudden interest in smugglers? Если не во что играть, то ну смотри, видишь же примерно какая игра. Я скачал, не пожалел. Как раз больше не во что убить. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Teleme's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Так, контрабандиста найти. Спросить о еретиках. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child.
Если что, но не с кем одному скучно. Да, есть такое дело. Один много не наиграешь. Пати бы в некоторых играх не помешало. Так. То есть они его за какие-то там свои делишки, как сказать, пожертвовали морякам. А сейчас решили обратно выкрасить. Когда он вырос. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, не понимаю прокачки, потому что я что-то проходил. Где тут опыт? Ага, 339 опыта у меня. Дали его только за боевку или за задания дают? Что-то я не заметил. Так, есть вот опыт, то есть уровни, то есть навыки, характеристики, таланты, все это вкачивать, прокачивать, одевать, раздевать, улучшать оружие, всякие разные, как я понял, колоть, стрелять, колдовать, какая-то магия еще есть. Я бойца сделал, можно мага делать. Такая карта, вот карта, вот смотри, видишь? То есть мы вот сюда сейчас. А, нет, новая сирена. Короче, куда-то там плыть они собираются. Я так понял, на какой-то остров. Ну, может, это он весь так называется. А, да. Island of Terfaraди. Да, вот на этот остров плыть собираемся. Сейчас бегаю только по городу. Ну, он приличных размеров. Так что оценить масштаб карты особо не могу. Большая она, нет, там будет. Насколько она будет открытая после этого города, тоже непонятно. Вот он, городок. Ну все, в принципе, это, наверное, он весь и есть. Потому что дальше везде, как я вижу, тупики. Не знаю, я даже не слышал про такое. Вряд ли, тут сюжетка, я так понимаю. Чисто одному пройти игру, насладить сюжет, все дела. Так, мы-то придем сейчас про пацана, да? Узнавать. Контрабандистов. А, еретиков-то я видел, кстати, в тюрьме, что-то пробегал. У меня даже ключ уже от этой тюрьмы есть. Только я ее взломать не могу. Ну да. Ну ладно, пока с пацаном разберемся, потом этих еретиков решать будем. Еретиков. Так кто это, батя его или кто? Молодо выглядит. Your Highness, а, нет, нормально. I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan. В топе чего я имею в виду? Ta-da! My dear cousin jumped up out of nowhere and saved me. Очень подозрительно. Молчаливый стрим. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsilion. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. Я имею в виду в топе чего, Ютуба или... wanted to ask me something, Desade? Как он там? PS-ного. Ну, PS-стрим это у них там вот этот раздел. Ты же, наверное, через PS зашел. Но, раз подписался на Соньке. Так, о договоре между нафтами и семьей. Давай вот это. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship.
She said that he was taken when he was a child due to some contract with Какого-то the договора, Nords. да. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, Desade. Парня We need нужно to do all вернуть. we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there has always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they Да это я also понял, тут require мне children только to be капитан offered сказал in слово. exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement А, signed то есть у between них my забрали, uncle потому and the что вообще Nords? другой мужик заключил договор. No, that pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. Нет, сами они отдали, но сами отдали, сами забрали. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Прям Our nation could feel it in its coffers. I will do my С этой best. семьей трясли бы. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Так, выясним, где прячется. Давай выясним. Все-таки с парнем разберемся. С Юнгой. Насколько он юн. Тут тупик мне надоел. Тут, видимо, что-то по сюжету или что? По сюжету или как? Уже лавка. То есть, ну, подрезан еще кусочек. Еще кусочек я нет. Не пробежал этого города. Может, состоят. Там попробовать. Вроде пробегал. О, что-то появилось. Мой супруг проведут на складах у канала. This document mentions another property, a warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Говорить, если не буду, смысл. Так, вот я что-то, да, что-то нашел, что-то прошел. Опыт 339, ничего не изменилось. Как дают опыт, я не особо понимаю. Там за пределами карты или что? Почему я туда не могу пройти? Или только через ту дверь? Таинственно закрытым. Так, ты мне и не ответил в топе, чего мой стрим. Наверное, Соньки. Окей, окей. Так, не на... Почему? Куда мне? Что-то я побежал к морякам. Извините, извините. Это не туда я зашел. С этими ребятами надо попозже разговаривать. Пока уж шибко быстро они меня рубят. Что как попасть? О. Научный журнал алхимика. Результаты опытов осмотра пациента встречаются непонятные символы. Хороший алхимик. Эту штуку можно, наверное, загнать кому-нибудь. Ой. Так, а эти, я так понимаю, уже моего, да? Да, кстати, неудобно. Есть. Ну да, эти. Селенок. Да я прыгаю. Нет, держимся.
Да, слабенький. Ну-ка, это я добью. Так, смотрим опыт. 507. Вот за бои точно дают. За миссии я пока не заметил опыта. Этот чувак постоянно перед боем вбухивается. Какую-то ауру в себе. Толстые перчатки кузнеца. Это пока я все собираю, даже не разбирал. Ну, по статам что помощнее нахожу, так сразу одеваю, конечно. На запчасти можно, нет, разбирать. По идее, если есть улучшение, там всякое железо, кожа, рожа, значит, на запчасти должно разбираться. То есть, что я их заколол, потому что нашел? Кто такие? Что стоят? Непонятно. Скажем так, докопался. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. Ну, тут хоть не врет. Your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true. Скажет, там у меня книжку отжали, не может глушануть. And give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Дайте Hurry 4. now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, все-таки шарлатан. I wonder if he'll serve us the same routine. А мы особенные. Ну ладно, знатные типа. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Ну давай с побочных Are there any начнем. nasty side effects with this remedy of yours? There are none. Продемонстрировать. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. Что? As you see, I am still in Они не excellent смогли condition. нарисовать, как он попил. Come on now, I swear you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Вообще не понял этого квеста. Украсть, чтобы заставить выпить. Бери с полки, да пей. Почему нельзя так ему сказать? Какая его повозка? Где она находится? Нет. Так говорят, как знают. А, вон та повозка. Все, понял. Ну да, вот эти типа его защищают повозку.
Все, ворона валяется. Вот эти дядьки ее защищали. Луиза. Так, ага. Комната наверху. В трактире. Так, а тут что? Панацея. А, вот бутылек взял. Ага, окей, окей. Комната наверху в трактире. Я там не все бы сказал, интересно. Ну, сука. Have you finally made up your mind? I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. На коленке писали. Квестик. Чисто поржать. Так, где у нас таверна? Кто-то сказал еще. Бо. Это что? Где напишут мне, да? Давай так попробуем. Так, так, это мастерская. А вот таверна. Даже квестик имеется. Я где? Понятно. Блин, я... Ну ладно, пошли в таверну. С одного квеста на другой скачу. Что-то мы лицо прячем. У них тоже же вирус. В масках ходят. Все как у людей. Так, где у вас где-то тут лесенка? Вниз. Вроде там говорили на втором. Или просто комнате. Блин. Это таверна, она огромная, не хочу все оббегивать. Легко не вышло. Ладно, давай побежим. Вы че, ребят, суетитесь тут? Нормально все, отдыхайте. Так, это не та комната. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, вот, лестница на второй этаж. Что-то это тоже не очень похоже. Ну ладно, вот он. Спилить больше нечего. Тут тоже записку какую-то у него дергал. Стоит даже не поворачиваться. I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Sahin. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him.
I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Жесть, я все прослушал на этом мастере алхимисте. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Блин, ну мне его методы тоже не нравятся. Я даже не знаю. Так, подытожим. Сахит, или как его там зовут, козлит на этого за то, что он критикует их методы испытаний на тюремных заключенных. Те умирают, люди дохнут, издеваются, типа. Он его выгнал, и теперь преследует. А этот что делает? Создал зелье и льет его людям. Обманывает. И тоже хер знает, что с ними будет. Оба хороши, короче. Даже я и не знаю. Политзаключенный, да? Я помогу ему покинуть город, но я надеюсь, он скажет, что сейчас, что ты давай тогда завязывай. В таком случае я тебе помогу. Что я бы что-нибудь такое выбрал. Но у меня нет третьего варианта. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Да ты не это должен был сказать. I need to first get you away from those who want to see you hanged. Нехер опыта на If we людях can't find a делать. way Не to согласен, sneak тем out of более. here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. О, будет он тут. Бабло давай. Money, give me money. Быр, one быр. Какая-то странная толпа. Please listen, I beg you. If you wanted to reimburse you, get in the back of the line like everyone else. Believe me, I understand why you're angry. Me? It's not money I want. That charlatan tried to poison us. I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words. We're gonna hang him high. And you too, if you're an accomplice. How absurd. I'm the one who put an end to his operation. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves. He's trapped. Вот и He'll have договорились. to come out someday, you'll see.
Интуиция. О, нет у меня интуиции. Предложить компенсацию. Но если я прикажу, вряд ли кто-то куда-то будет расходиться. Если я оставлю их в покое. Вообще, там есть ход к тому мужику. Можем его вывести было бы. Через другие двери. Так что я даже не знаю. Да, по-быстрому I попробуем can так. procure you some excellent potions, as long as you promise to put an end to this. True potions of healing like those you thought you were buying. What are you, some sort of alchemist then? I hope you're not the same feather as the other. If that's the case, we have enough rope to hang the both of them! Trust me. I swear that each and every one of you will receive one. Ah, our trust was already given. We're going nowhere without seeing the merchandise. Such a large number of potions. This story's gonna cost you a fortune. These vials could be lying Офигеть. around anywhere. I need to keep my eyes peeled. 6 флаконов здоровья им отдавать. Я вот не хочу. Че, он не может сбежать со мной? Вот же двери. Все рядышком. Где он там? Мужик, валим боком. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. О, You will be able to sneak out of there discreetly. хорошая игра, хорошая. Это нравится. You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Что он сейчас, типа, со мной в команде бегает за мной? Что там светится? Так я же забрал уже отсюда ключи. Это, конечно, здорово. Так, он сейчас как спутник мой или че? Нет. Ну ладно. Супер старый. Angry customers. And we have no choice but to go this way? To my house! Ой. And death to the others! Да, ты, да пошел ты. Чего ты не зашел? Ты давай-ка сам со своими этими покупателями разбирайся. Я вот вообще при чем? Да, он мощный. Да я не дотягиваюсь. Так. Мой тык был финальный. Тихо ты. Отдайся, отдайся. Блин, когда не сдохну. Запомни опыт. Опыт 867. Скоро уровень. Так, я резать их, конечно, не хотел. Но раз уж они такие глазастые, спалили нас. Ну, надеюсь, я их не сильно убил.
Не больно убил. Так, куда бежим с пятачком? Проводить шарлатана, вон туда. Шайка. А, кстати, можно... Блин, ну не сильно. Так-то вчетвером бы туда залететь сейчас. Переулок-то тут. Он же тоже дерется, да? Что было написано? Да еб твою. Сраная надпись. Это сейчас что за выбор был? Вообще случайно нажал. Даже не понял, что прошло. Блин. Сбежал шарлатан. На кого агримся? Что-то я моргнул. Я оружие достал, ты сразу уже зелье выпил. Резкий. Да. Могли как-то и появнее. Сообщить мне. Прыгай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Оно обычно не так действует. То есть, если я по нему попал. Блять. Короче, я пытался стрельнуть. И пытался, не знаю сколько раз. Но он ни в какую. Жал. Отпрыгнул, стрелять. Он что-то не достает. Он так-то быстро стреляет вообще. Как раз бы добил. Ну, конечно, да, мы сохранились-то, где уже нет пенсионера с нами. Кто тут? Ничего я не нажимал. Агрится на убитых уже этих противников. Так, ну с этими надо все равно разбираться. Уровень же дадут. Да подойди. Хорошо пролетело. Сука, он этот. Похер ему, короче. Куда ты полез? Такое. То есть он убежал от меня, потому что далеко отошел и захилялся. Вчера. Это вообще сейчас не залагало. Интересно, у вас так же? Или это у меня какой-то косяк с наушниками? Ну, этот, когда попадаю по ним, прошло, то это лагал звук. Ой, блядь, опять этот булавист. Самый, ну, не самый, но чуть ли не самый лоханый. Блядь. Извините. Что он не вовремя. О, уровень дали. Ну это сука. Фух, дали уровень. Первый уровень. Ну, уровень второй на первый, который дали. Так, пробивание брони поменьше, а урон прям прилично больше, да? Требует ловкости.
куда же, блин, без нее. Так, давай глянем, что дает нам уровень. Угу. Оставшиеся очки 1. Следующие на следующем уровне. Позволяет стрелять из пистолетов. То есть это у меня уже есть, да, я так понимаю. Ловушки позволяют размещать, которые взрываются. Это, конечно, тоже интересно. Но это магия. Позволяет наносить больше урона с помощью навыка тяжелое одноручное оружие. 10%. А, ну это то есть мечами я или булавами этими дерусь. Урон плюс 10. А здесь урон плюс 20. Я, наверное, ловушки открою. Хер. Подождем. Я, наверное, ловушки все равно открою. Здесь дали? Нет, уровень 4. Здесь уровень 5. Замки я еще не скоро буду сломать. Окей. Тут вряд ли что-то лучше есть. Тут есть, но носить нельзя. А как выносливость улучшить? Подумалось тут мне. Даже вот здесь, да? То есть на 4-м уровне только я смогу вкачать и носить вот это все, что я отбирал у моих спутников. Угу. Ну ладно. Стихийному урону, но броня меньше. Броню я оставлю. Эти я одеть не могу. Окей. Так. Финку я нашел, но надеть тоже не могу, да? А это могу. Но она точно такая же и толку. Так, чтобы оружием пользоваться, ловкость нужна, да? Легким. Тяжелым, наверное, какая-нибудь сила будет нужна. Ну, дали мне уровень, все здорово, да? Здоровье я не смотрел, сколько у меня было до уровня. Прибавилось что-нибудь? Нет, я не знаю. Вряд ли. Ладно, пойдем поговорим с послом. Шарлатан сбежал. Так ему и скажем. Ой. А, вот же. Что такое? Что такое? Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Блин, мы к этому приперлись. К Фонтену. Я, наверное, тут... Не знаю. Так, по карте надо посмотреть, где мы, да, во-первых. А, это просто их склады. Ну, тут не поможет мне морская одежда. Ты что, приколись, что ли? Не знаю, сохранилась ли игра. Надо проверить вот этот. Скрытная атака. О, можно. Вообще я убивать не хочу, так что, наверное, слишком, да? Вот скажешь, как это плохой. Хера, он что-то меня не пробил, смотрите. Сейчас пробил, но тут херово. Ну, сука. Я его тоже не особо пробиваю. Вот этим только сильным супер ударом с адреналином. Ой, я как назло еще всех и забил, да? Ну, будь что будет, что я сделаю. Так, молот. Урон меньше, пробивание брони. Перчатки лучше, да? Берем. Короче, сдохну, не расстроюсь. Не сдохну, ну ладно, будем играть так, как проходится. Загружаться неохота. Да и вообще, как я их там ползу. Только с другой стороны заходить.
Фигово, ребят, заскочили. Так, интересно, будет еще нет? So it's here that our man keeps his son. Abusive fathers. Охранники-то. Че? Нигде ничего взломать не могу, а здесь могу. Типа замок нулевого уровня. Пацана пока оставим, сейчас пробежим, посмотрим. Что-нибудь вкусненькое. Да. О, куда вкуснее это, блядь. Я удачно зашел. Сука. Пошел ты. Меня хоть не стреляет. О, подошел. Ты так увидишь, что ты так не можешь делать, а ты можешь, значит. Да. Ну, против честности явно не навоююсь. Жесть. Обыскал, что называется. Сохранилась сундука какого-то. Прикольно. Тут вариантов немного, да? Только туда. Я тут мог в окошко, да, посмотреть, так типа, о, не, туда я, наверное, не пойду. Сука. Это выход. Куда у меня эти ключи-то все? Спереть нечего. Что-то ты не очень на родителей-то похож. Ты точно Фонтен? Who are you? My name is the Sade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my Так-то, наверное, parents, можно было бы but that is the way of как-то it с now. отцом поговорить или что, да? Can I go home? Yes. Ну ладно, прорезали путь на You should still свободу. go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Окей. С Лаской потом поговорим, когда соберемся уплывать отсюда. Интересно, эти бочки взрываются, нет? Но я стреляю опять на автоприцеле, то есть конкретно выбрать цель-то я не могу. Только персонажем автонаводка это стреляет. Не самая любимая боевка для меня. Посольством с того. Да, вот сюда и надо идти. Угу. Я тут пройти всего лишь хотел. Заодно квест прошел, да? Что там с роботом-то? 3.1.9, да? Поговорим, посмотрим, прибавится, что нет. По идее должно, это же квест, хоть я его и провально несколько прошел, но прошел квест. Ничего нет, какой-то опыт я от этого получил. Ты что там все мешаешь? Your Excellency. Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is О, смотри, репутация еще и We прибавилась. followed his trail to the coin guard tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene Я again. думал, мне наоборот сейчас поругаюсь с ними. We'll eventually catch up with him.
and deliver the punishment that his crimes deserve. Тогда вообще нормально. Governor Burhan Прошло will be всё. happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir-Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift. Миллион золотых I need to be долларов. going. Goodbye, С опытом, Excellency. золотые монеты. Goodbye, Lord de Sade. Руба с опыта дали. Вот это я понимаю. Вот это здорово. Фига, скоро уровень. Парни, об этом не богаты. Итого. Так, что у нас по заданиям, да? Торжественный отъезд. Так, грузчика я закинул, да? Это мы сейчас сдаем. С капитаном Васко сдаем. А, контрабандиста еще надо найти. Это вот этот по пути будет. А что, у меня ничего на карте не отмечается? Там карта, еще 10 карт. Так, а как его тогда найти? Мужика-то этого... О, кто бы знал. Так, наверное, я захожу. И вот сюда. Да, это он. Мяу. Туда ничего интересного. So you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Как-то квест херится и потом не показывает, куда бегать. Неудобно. Хер кого найдешь. Он похерился, я не вышел, хотел найти не его. That shall be your next mission. Once you've reached New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. Так достаточно, ну. Вводные задания такие. Все же, ничего больше не нашли. А он мне дал. Я даже не понял, что. С квартирмейстером стражи. Новой сирене. Так, новая сирена, она у нас. Во. Жесть. Если наградят, то где-то там. Окей, это дальше. Давай контрабандиста спросим. Что за лавка? Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen Снова? anything to your liking? What might I help you with? Купить. Ага, вот, сила 1. Силу я вкачал, как я бойца выбрал. Душевный лабрис. Нихера я читаю. Древний лабрис. Угу. Тяжелый двуручный, просто двуручный еще есть. Это под ребро пихать. Это кольцо. Куда его девать? Я даже не знаю. Так, ладно, оружие. Кстати, что там? Нихера. Вот это ствол. И он почему-то хуже моего пистолета. И можно длинный еще делать. Так, а подробности? Нет, не пишет, сколько перезарядка у него будет по времени. Эти-то что там дергаются, стоят? Да. Стоимость 150. Ну ладно, понятно. Я хотел посмотреть плащ, потому что у меня вообще никакого плаща нет. Что он мне дает? Матроса-торговца.
Вот посмотреть на рисунок я не могу. Так, он дает равновесие 10%. За 50 денег. Ладно. А если мы что-нибудь продаем? Ну, мы, в принципе, 50 денег вообще легко поднимаем. Прям вообще легко с такими ценами. Все фон по 11, по 7. Курток у меня еще куча была, ну да. Это, наверное, продадим. Что с весом у меня, я тоже не вижу. Где-то там надо смотреть, да? Где-то не здесь, ладно. Так, эти весят много обычно, да, куртки? Ну, так и есть. Так что самое фуфло-то мы сходу впарим. Окей. Да, плащ я куплю все-таки. Мушкетон, наверное, брать не буду. Хер на него. Я не знаю, матросы, торговцы, ничего. Не тот, я рисунок не вижу. А да, матроса возьмем, не важно. А, не важно, блин, косяк. Харизма +1, а там что +1? Вот так-то. Думаю, уже должна быть разница. А я плаща-то не могу доглянуть. Я чувака поменял. Фига, я могу каждого прям одевать, прям. Харизма +1. Хер в жопу, короче, в магазин. Как-то странно он висит. Ну, что уж тут поделаешь, такая мода. Хорошо. Хорошечно. Нифига себе. Вот это я косянул. Я мог одного зарезать потуда, пробежав. Надо попробовать. Может, правда смогу зарезать. Да, как я узнаю, это что он? Никак. Но они тут дикие. Надо хотя бы одного кормить в крысу. Так, надеюсь, он встал. Хера он не встал. Что он суетиться начал? Угу, их тут трое. Что это было? А, уровень. Клево. Так, есть один. Обхитрен. Там, я так понял, какую-то записку находил, что там торговец. Или мажор какой-то. Короче, кого-то они там держат в этом. В заложниках. Сейчас бы еще вот этого пырнуть также. О, что хорошо. Попустите, блядь.
Я только спросить. То есть не просто его место? Рапира, ловкость +1, выносливость 1. Понятно. Со статами, конечно, жестко все. Тут то же самое, наверное. Тут вообще нихера. Причем они еще в таком хорошем количестве находятся, просто монеты. Нет, это не то что-то. Вы же как-то вроде охраняли тут кого-то, нет? Блин, непонятно. Может, этот квест тоже где-то надо взять, ведь такое вот в этой игре есть. А, и ну фиг с ним. Так, на склады мы идем точно в этой складской одежде. Не знаю, как что будет, если я переоденусь, но в платье матроса я там проходил вообще, как у себя дома. Так, секунду. Надо сделать паузу.
Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint. Здорово, здорово, How about your Стасон. freedom in exchange for your loyalty? Tell Здорово, me where I какие can дела? find them and I'll open this cage. That works for me. Че, тебе Your опять two оповещение не telephones пришло? are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Ну, я не знаю. Надо ли его освобождать? Come on now. Let me out. You promised. Please. Ты контрабандист. Сидеть тебе в тюрьме. Наказан. Мужики, здорово, хорошо охраняете. Так держать. Ни хера я не понял его. Вот видишь, как оно работает. Вот освободи контрабандист. Все, прослушал диалог. И хер ты что поймешь. Найденные записки, руководство, растения. Курт. Это все не то. Диалоги, то есть я не могу перечитать, пересмотреть или еще что-нибудь переснять. Блин, неудобно вот эта вот херь. Ну ладно, по карте хоть можно ориентироваться. Хотя бы так. Найди теляков в убежище. А, я зря ухожу тогда. Контрабандисты пускай сидят, где им положено. Надел морскую куртку и хожу тут как у себя дома. По всем этим. Я в моей не понимаю, что в ней. Морского, конечно. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. Что скажете, We так are и not решим. heretics. We are nothing more than historians. Я вот тоже In думал, that что case, вы why is the ambassador of Teleme so Ученые. concerned about your teachings? Why is the что Inquisition вы looking for ученики? you, and why are you hiding? Чему вы Our only error научились? was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. Говори уже, что за книгу. Here you have the result. Крутят We вокруг да fled около. all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Суки, а? Не говорят. Сам Tell me more спрошу. about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Teleme after traveling with his Со master? святым учителем. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. Эдемом даже. The Eden of Saint Matthias. Серьезное And? заявление. What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text,
St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, Звучало из which недр земли. convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white. And there is Это no с ним doubt сам about дьявол it. говорил. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. Я что-то This не voice понимаю. from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Ну, Bridge понятно, Alliance, or at least Алсадом I куда doubt идти, it. они же But ученые. at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Так вы и там умрете на веревке, не на костре. На костре, ладно, похуже будет. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text. Плохо, что я не могу одно Or anything предложение else промотать. that would have pleased them. Так вот It прочитал, served no думаю, purpose. It's our давай lives they следующий. are after. Так диалоги долго I смотреть. see. Well, you have no other choice but to run. I beg of you. А я могу? А я могу? Так. Ну и что? Я думаю, надо договариваться с мостовым альянсом. Если я их арестую, им кирдык. Если я их отпущу, они прибегут туда, те скажут: ой, да вы наши, вы шпионы из враждующего альянса, и им кирдык. А если договориться с мостовым альянсом, тем более они подписали же его, что отказались от своих слов. Ладно бы они были правильные, такие типа: нет, мы написали, мы опубликуем, это все правда, люди должны знать. А они раз такие хитро вывернутые, что готовы идти на все, подписали уже все, слова обратно взяли, значит, надо договариваться. I could have a word with the good Dr. Okay. Sahib, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Stay here. I'll be back. Тут зря я тут все обыскивал, меня все равно сюда по сюжету закинули. Окей. Хоккей. Ха-ха-ха, контрабандисты пусть сидят. Ха-ха-ха. Так, ладно, договориться. А, о, мне отметили. Ну, хорошо. Шкура какая. А, я же уровень еще получил, да? Давай-ка глянем. Это где-то здесь. Так, 2 очка мне дали. Я могу вкачать ловушки, получается. Размещать на земле алхимические препараты, которые взрываются, наносят урон всем врагам в области действия. Наносит урон всем врагам, то есть меня еще и бить не будут, походу. Кирилл Голыбин, привет. Ну, это, можно сказать, начало. То есть я прошел первые вот эти квесты. Ну, у меня первое вот задание, если по сюжету брать. Вот оно идет, оно задание. Отплыть с этого. Вот с этого города Сирены. Вот сюда. Вот это первое задание еще не прошел. Так что можно сказать начало. 3 часа времени я еще первое задание не прошел. Так, ловушки, наверное, я возьму. Может, они вообще меня даже бить не будут. То есть это будет вообще здорово. Приз получен по стопам мастеров. Так, характеристики мне, конечно же, не дали. Талант, конечно же, не дали. Блин,
Прокачка тут жесткая. Не, вот выносливость бы поднять, чтобы одежду-то одеть. Да, есть пятно на лице. Но оно под бородой, его не видно особо. Ну вот здесь вот оно у него есть на скуле левой. Мне кажется, оно там по умолчанию стоит. Что-то по сюжету значит. Потому что я когда создавал персонажа, оно там было. Я не заметил возможности его убрать. О, прикольно, указатели перевели. Мелочь, приятно. Your Excellency. Lord de Sade. Так, попросить защитить историков. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthäus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. О, баблишка. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor Народу все больше не танцевагивают. Сначала двое танцевало в прошлый раз, в этот раз уже четверо. Так, по заданиям, что мы еще? Мы можем этим признаться, да? Ну, давайте признаем. Вот по-хорошему-то я бы сейчас им не говорил ничего, и, наверное, отношения бы не ухудшились. Я уехал и все. Ладно, пойдем скажем, что они сбежали, о боже мой. Я все делал, а тут такое. Что-то опыта-то мне, если и дали, то не особо. Good day, Excellency. 5 опыта не дают за задание. Sir de Sade, Проклятие. to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek Удалось fled. подлизнуть меня. И я их отпустил. How could that possibly have happened? Alas, these renegades have found protection with the ambassador Буду of я the Bridge правду Alliance. говорить. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have Это же condemned. дипломатия. Кто там говорит правду? Bridge. I thought as much. Bridge. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Так, вот и опыт. Ништяк. Репутация +1. Ха, какой я хитрожопый. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. И нашим, и вашим. I must be going. Ништяк. Не, ну тут по 1000 опыта вот так дают, так это смотри, сразу хоп, и уровень. Это приятно. Выясни, где Константин. Я не понимаю задание. Потому что... Как это делать-то? Вот он, Константин. Что его выяснять-то, где он? Я его хорошо вижу. Ладно, последний раз туда еще сбегаю. Но я туда подходил, там стоит эта метка, и она не пропадает.
За Константина просто не знаю, давали мне нет опыт. Не давали, потому что это, наверное, основная сюжетная, и там тоже пока до конца не допройдешь. Хер тебе что дадут. Sony наконец в середине 2017 года поперла с раздачей. Ты имеешь в виду с середины 2017 года? И потому что так я что-то не понял, что ты написал. У меня в 2017 году Sony еще не было, так что хороших раздач-то я и не... Прям вот таких вот нормальных не видел, да. Ну, Ларка мне нравится. Или кто там, Том Рейдер. Лара Крофт же, ну да. Я ту часть раздали, я и прошел, мне понравилось. Нельзя ничего делать. Uncharted с крафтом. Как бы эта игра тоже зашла, но я не ожидал. Блин, пипец, здесь не пройти. Короче, я не ожидал от этой игры ничего хорошего. Приятно удивило. Баги есть, лаги есть, понятно. Не супер там какой-то проект, но она играбельна, сюжет. Да, индюшный мусор, и причем даже если что-то дадут более-менее игровое, с ним обязательно впарят индюшный мусор. Прям вот эти вот всякие, которые, ну, как ты в них играть будешь. Зомби-то вот эти вот на машинах ездят. Зомбаков давить. Волосатых годов игра. So, are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide. Отплывать я вот не знаю, там мужик еще, тут я записку нашел, что мужик... Его эти разбойники зажали, короче. Я разбойников-то убил, а мужика-то нет. Вот, а в этот раз дали 2 игры играбельных. Это, конечно, тоже будет на любителя. Многие ее засрут. Нафта, репутация плюс 3. Уровень 4. Уровень дали. Ништяк. Так, ладно, последний раз уйти. Сейчас я разберусь с этими навыками. У меня появился 1, распределенные 2, следующее в очко 5. Каждый уровень, значит, дают навык. Угу. Навыков тут прям перекат. Понятно. Всякие там улучшения. Тут первый просто 20 урона. Ловушки при уклонении. Вот это, наверное, я и вкачаю. 10 урона. Такие себе. 10 урона, понятно, приятно, но может, я думаю, какой-нибудь удар будет. Вот, типа навык одноручное оружие. А где двуручное оружие? Тяжелое одноручное. Это только вот здесь я смогу двуручник носить. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Как далеко. Так, ладно, это что даст? Которые взрываются. Ну хер с ним тогда, давай пойдем. Только я не знаю, одноручное, двуручное оружие. А тут, и тяжелое двуручное. Я, наверное, все-таки больше по мечам буду. Че эти пальцы не махать долго. Так что пойдем в эту степь. Окей, так, дальше. Характеристику мне дали. Это, конечно, мне нравится все дело. Нет, не дали мне. Оставшиеся очки 0. Ну, тогда и думать не будем. Вот, характеристику дали, вот я ее искал. 1 очко дали, следующее в очко на уровне 7. Хорошо. Так, мне там дали ловкость, это я оружие смогу взять. Выносливость, это я смогу одеться. Духовная сила. Сила воли. Магия. Ну, это меткость, понятно. Запас здоровья, равновесие плюс 20. Я, наверное, вот это возьму, да? Потому что оружие пойдет.
Огнестрел тут все аннигилирует. Ну, я с пистолета стрелял прям, да. Можно спокойно кого-нибудь застрелять, успевать только патроны вкладывать. Причем с пистолета быстро так перезаряжается. Хотя они же там должны быть с шомполом и все дела. Так, сейчас проверю, что у меня одежда выносливость просит. Ага. Ага, все, выносливость скачаем. Что да. Может, с помощью огнестрела все решать и будем. Выносливость вкачал. На пути к власти. Присти подали. Спасибо. Так, вот, у меня появится сразу, видишь, 14 брони раз. Потом 15 брони 2. Не. И еще сколько-то там брони. 48, 3. Плащ. О, не надо выносливость. PS5 не брал, я как бы... Вообще, если объективно, то хер ее купишь, да, так просто. Но брать буду там через несколько лет, когда ее до ума доведут, как всегда. Хотя вроде как особо ее не засирают пока что. Не знаю, как с 4 было, что первые версии были не очень. У меня прошка мне хватает пока. Конечно, да, эти долгие загрузки убивают. Это единственное, ради чего охота PS5. Чтобы все вот так вот загружалось. Ну, опять же, можно жестяк взять. SSD-шник какой-нибудь. Воткнуть в 4, она тоже будет загружаться. А пока не до этого. Так, короче, броню я прокачал. Надеюсь, четко прокачалась она. Этих пацанов я одевать пока не буду. Сейчас посмотрим, что будет, когда мы переедем. Вот, у меня 4 каких-то щита появилось над моими жизнями. Что бы это значило, понятия не имею. Смотрим карту, где мы не были. Кладовая, логово бандитов. Кладовая. А, кладовая, был я. Где мы были, где мы не были. А, тут вот какая-то дверь, да, которая неоткрываемая. PS3, но были серьезные. У 4 поменьше. 5, может, и сделали, правда, нормально. Но это вообще жестко в перегрев и отвал. Короче, где-то тут есть ворота, я уж не помню, вот здесь, да, которые не открываются и пройти нельзя. Мне вот несколько интересно, а как их открыть? Я думал, появится какая-нибудь миссия, да, как это бывает. Здесь что-то щел. После нее скажут, заходите, пожалуйста. Нет, тут я был. Вот они, эти ворота. И карта-то там есть. То есть бегать-то тут можно. Сюка. А как попасть туда, хер его знает. Ну что, мы ради этого кусочка не будем дальше проходить. С этими всеми уже переговорено, никто меня туда не засылал, этих всех переговорено. Это что такое? Это просто пятно. Константин этот ничего не делается, там только что сбегали, проверили. И херсом пошли дальше. Как я так все это мимо побегал? Здесь вот где нельзя, там нельзя. Тут, сука, почему-то нельзя. Видите, я тоже вроде склады проискал. Но
А, вот здесь вниз еще не спускался. Глянем. Не здесь. Вот здесь. Быстренько пробежим, глянем, что тут. А ни хера. Кто бы сомневался. Ну, сейчас, наверное, погрузка движуха начнется. На корабля. Корабль такой, ну, приличный. Раз, два, три. Там еще такой. Мощь. Это что такое? А дальше не надо нам. Ай, сука. И то, может, потом сюда можно будет вернуться, переплыть обратно и типа пройти. Ладно, долго не будем парить. И так долго парят. So, are you ready? Are Can you we ready? weigh anchor? We should be able to. Are you ready? You ready? Permission to board the ship. Пустите, We пожалуйста. are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. О, покинуть, No, конечно. my house is in Не с order. кем мне разговаривать. Все. Follow me. I am so eager to discover Tear Freddy. My isle, my new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts Несколько months. месяцев, главное. And they say the Несколько. place is full of jade. Полгода, год. 24 месяца. Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. Какая тварь. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We Фига, must что мозг contain какие-то it! есть. Я вообще про игру ничего не знаю. Ничего не читал, ничего не, там, не интересовался. Дали сначала то есть то, что вот я с людишками потел, это было все игрушки? Нет, зря бродить хотел, наверное. Мне же не надо биться, я надеюсь. Все, не вставай. Деревяшку вырубила. Черт. Нет, придется драться. Блин. Пошел тут. Что там, подлаги опять. Ой, я нажимал. Че мог? Пиздец. Ну, то есть, если я буду далеко, он будет стреляться. Если я буду близко, он будет крутить рукой. Блять. Ну, такое себе. Какой-то Dark Souls у меня сейчас будет. Я не думал, что какие-то эти боссы будут. Не знаю. Не очень-то хочется ковырять. Ну, да, посмотрим, что мы имеем. Там же есть какие-то у меня сейчас зелья тумана. Что это такое? Скрытность, понятно. Зелье, которое увеличивает запас ярости. Ну, интересно, но яростью не особо успел попользоваться. Оживляющий. Ладно, эти все сбежали. Оборудование. Ловушка, так. 3 минуты. Стихийный урон 300, пробивание брони, оглушение. Стихийная ловушка, которая взрывается, наносит урон всем врагам. Парализующая. Взрывается при приближении врага, парализует всех врагов в области действия. Будет ли это на него все действовать, конечно.
Очень сомневаюсь. Так. Ну давай раскидаем это дело. Ну там заклинания и действия, да? Ладно, попробуем так. Сейчас еще он это появится. Что-нибудь выпьем. Ну, зелье дали. Странно, как я их не видел. Пробегал что-то. Хоть пропускать можно. Ну ладно. Пошел. Да пошел. Ну это дамажит его. Ой, прямо сразу. Нет, опять нет. Да он, блядь, я не понимаю, почему он у меня вот так вот встает иногда и ни хрена не делает. Вроде выносливости нет тут таковой. Он сначала уклоняется, блядь, а потом не уклоняется. Прям по ловушке, что не ударил. Короче, зелье ярости мне бы сейчас пригодилось, я понял. Нет, нет. Ага. Хорошо, бей. Блять, встал и все. Потом уже поздняк эти мои. Первым полез. Прикольно пауза так-то. Хоп, ага. Сейчас подумаем, что делать будем. Блять. Нихера. Такого у меня жизнь не готовила. А, у него ноги одной нет. Вот в чем так говорят. Сука, сейчас стрелять опять будет. Блять. Хера себе выпил зелье. Хорош. Зелья-то мне еще и не хватит. Нахер, второй выпил. То есть я стреляю, у меня от отдачи потеря равновесия. Вот эти мелочи, конечно, ну да. Блять, заигрался. Нет, что-то делать. Пожалуйста. Пошел. Херня вообще летит не пойми как. Кидает прямо, попадает в бок как-то. Ну, с бухлишком более-менее. Если учитывать, что ты какая-то там экстремальная сложность игры, то вообще легко. Но он самый первый, босс. Если они тут такие будут еще дальше. Понятно, что он будет легко. Ну, можно было и поменьше мандражировать, поспокойнее его завалить. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the Вы не same могли mind. стрелять-то в него. I had the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Absolutely epic. Я, значит, абсолютно эпик стрел. Ну так, ну я мог просто отбегать от него и застрелять его до смерти. Карту я обыскал, патронов нашел много. Я в магазинах не смотрел, сколько их можно покупать у торговцев. Так, и... А, вон тот корабль наш. Мне сейчас можно будет тут пройти? Да ладно.
Я еще что-то не особо разрушение корабля посмотрел. Ну да ладно, попасть туда нельзя. Gentlemen. Приз получен на всех парусах. Шуточки у них, конечно, жесткие. Сапог не провали в дырку. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Stations, lads! Weigh anchor and ready hard to wear. Lively now, lively! Catch me a wind! И полгода сидим на этой лодке. Какие черные яйки. Улучшать снаряжение мастерских. Я, наверное, могу улучшать его как-нибудь, может, за деньги какого-нибудь ремесленника, нет? Или мне обязательно надо вкачивать талант? Что с такой скоростью раздачи талантов больше на боевку охота вкачаться-то. Уровень. Только сказал. Тот попросил, сразу выдали. То есть пролог был у меня почти 4 часа. И дали мне 5 уровней за это. Жесть. Ну, появились птицы, значит, идет земля. Хера он разглядел. Чуть не врезались уже. Ну, хоть название игры узнали. Что-то там написано. Интересно, что там переводится-то. Ой. Хлеб, соль, да? Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... Indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you are quite intent on serving me a drink. Что они не разговаривают? Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry these doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along. Don't trouble the Nords. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. Да что пейте-то, что там налито? Without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Admiral. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city.
My city. My city. Your Excellence, we must wait for our escort. No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied. How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your... None, I'm sure of it. She just ordered me. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant. In any case, here I am at your service. А, теперь мне этого дали. Курт Васка, принять группу. Как будто у меня есть выбор, да? Ну потом, наверное, будет это обучение. Так, здоровье у него меньше. Выносливость, меткость, ловкость. Ага, выносливость побольше. И что она дает? Все виды одноручные и пистолеты. Ядовитое покрытие. Ага, травит. Особый прием для любого оружия. Фракция монетная стража. Отношение подозрительность. Бонус дружбы ремесло, бонус дружбы интуиция. Вот это вот тоже важно. То есть он мне ремесло прокачивает, да? Угу. А, этот бонус он... Что, он не активен, да? Но он не активен, потому что я с этой расой типа не дохера друг. Да? Надо проверить. Мостовой альянс, да, у них все подозрительные. А так, когда будешь друг, будут активные бонусы. Ёб твою. Как все сложно. Так, хорошо. Мне дали здесь вкачаться. Ну, харизму-то я бы вкачал, но я, наверное, вкачаю взлом замков. Зелье делать я не собираюсь. Обнаружение мест. Увеличить трофеев, дополнительные варианты в диалоге. Ну вот интуиция в диалогах, конечно, тоже поможет не херово. Простые улучшения брони нет. Энергичность. Что там энергичность? А, бегать препятствия. Михаил Филимоненко. Приветствую, как игра. Привет, привет, игра, хорошо. Это, много всего, конечно, поизучать, но в целом мне такие игры нравятся, так что хорошо. Я бы сказал, для раздачи на плюсе очень хорошо. В свете последних раздач. Так, я, наверное, взлом замков все-таки возьму, да? Следующий на 9-м. Жесть. Так. Все поулучшать, все понадевать, все можно делать. Квесты проходятся по-разному. Вариативность. Можно купить, можно уговорить, можно убить, можно обойти и своровать. Всяко разно можно делать. Интересно, конечно, как это будет в других квестах реализовано. Пока вот я пролог прошел, было интересно. Достаточно много что можно делать. Здесь мне на 7-м дадут, да? Здесь мне дали, надо что-то выбрать. Ну, пойдем уже до этого. До двуручного оружия дойдем. Или до переката лучше. А здесь-то что будет за камбуха? Повышает скорость атак. Что-то еще какое-то активное умение. Сколько всего. Тут перекат. Это надо пистолет скачать, будет перекат. Что-то навестись не могу ни хера. Да, в спину. Вот это тоже интересно, конечно. Но это, сколько уровней-то на? Ладно, хер с ним. Урон плюс 20, одноручное оружие. Хорошо. Плюс 10, плюс 20. Так, я что, могу выбрать финку? Ну, или что? Нет, нужна ловкость. Это ни хера не лучше. Так, проверим спутника, да? Может его... Что-то я их не различаю. Вот он.
Которая тупая шпага. Урон меньше. Вот, все у меня такое же. Шапка вот у него на 19-15. Такая же, как у меня, да? Нет, чуть получше. А и хер с ним. Ради 3 брони. Что-то как-то все слишком стоят. Никто никуда не ходит, ничего не происходит, да? Мужик, здорово. Есть что? Мужик не разговаривающий. Территория других государств. Эта территория принадлежит другой фракции. Доступ сюда закрыт. Чтобы не вызвать подозрений, надеть куртку или кирасу. Ой, фракции кого? Вот я вот хер бы вот такие вот значки не разглядывал. Это раз. Во-вторых, потом этой информации нигде не подсказывается больше. То есть, если я сейчас не запомнил, то все кирдык. Это 2. Мне это не нравится. Судя по тому, что это порт, и я вроде как, у меня куртка есть моряка, это портовую фракцию надо, как раз какая у меня, да? Да. Ну да, вон синенький щит, бушмат матроса. А, вот у меня еще и такая есть. Это-то тоже там было нарисовано. Похоже на Ведьмак 2. На платину проходишь? Нет, я даже не смотрел достижения, не заморачиваюсь. Я первое прохождение, первый раз игру вижу. Просто обычно так прохожу сразу на самом сложном. Так интереснее. Ну, то есть вот эти всякие механики игры, которые ты в другом случае просто не смотришь. Не пользуешься, всякие ловушки-то, вот эти бомбочки. Когда ты на экстремальном проходишь, ты начинаешь всем этим пользоваться, потому что игра тебя заставляет. Иначе сложно. Ну а так, пытаюсь везде залезть и заглянуть. Хер его знает, что там на платину. Может, там на платину надо несколько раз ее проходить. Когда я там в следующий раз буду проходить. Вряд ли. Когда-то. Каналья. Да тут тут и 1000 чертей, каналья, здорово. Артем. И это, какие-то мушкетеры. Не, он у меня легкой небритости, чтобы пятно закрыть. Легкой небритости, легкой этой лысоватости. Че, я не могу снять шляпу вообще? А, вот так вот я его забрил, чтобы в бою не мешало. Каналья, она как там, не могу вспомнить песенку из мушкетеров. Ну да. Этот кардинал там сидел, посол. Ты что, далеко прошел? Я смотрел, ты сегодня там проходишь и я смотреть не стал, потому что сам проходить буду. Дабы не спойлерить себя. Весь волос плешь на бороде ушел. Очень смешно, нахера не понял. Весь волос плешь на бороде ушел. Ну да, прикрывать плешь на бороде, все волосы ушли туда. Наверное, ты про это... Нет, примерно где и ты в этом городе ползаю. Ну ты, то есть, тоже только это... Пролог прошел. Заставку увидел, да? Или... Я вот только-только сюда приехал. Ну что, смотри, машет. Чем он там машет? Я выше камеру задрать не могу. Хер его знает, что там в руке. Плешь, трезвые буквы. А че ты трезвый? Я не понял.
Что за дела? На работу пора, что ли? Куда ты решилась ради? О, у него такое же пятно. Смотри, у него тоже плешь там же. Только рога в другом месте. Daughter of Bladnid, my mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. So you Ну, are a я princess? пару соседей тут как. Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Я не Princess, Majesty, you прочитаю are most твой confusing. ник. But thank you for your help. Но спасибо за подписку. Что? А, третьего я не могу взять, да? А, все отменили, на работу надо было. Понятно. Ну, бывает. Хорошо, что отменили, что я тебе скажу. Так, и кого мы выкинем-то? Кто она у нас? Сиора. Дальнобойную стихийную магию. То есть она колдунья. Ну тогда этого выкинем. У нее одноручная стихийная. И этот одноручный. А как его брать-то? Все, подтвердить, выйти. Попрыгал за пивком. Это правильное решение. Это дело надо отметить. Когда на работу не надо. Тем более у всех каникулы. Что ты работать должен, что ли? А, проверим. Проскребем дворец. Ой, лыжников. Еще бегать за ними потом заставят. С ними. Не дай бог спорту приучат. Не, лучше не рисковать. Что-то как-то пустовато во дворце. Даже нечего слямзить. А с этим потом поговорим, значит. По-любому по сюжету заведут. Штативы примерзаю. Да, такие вещи. Мало кого радует. Так бы лыжи посмотрел. Кого ты машешь-то? Возьми ты ключ. О, прислуги дворца наместника. Так бы хоть, ну, на соревнования посмотрел лыжников. Знал бы, кто выиграл. А кто не совсем. Короче, братишку я не зря раздевал. Он сразу же приехали, он пропал. Как я и думал, из моей свиты. Этих тоже теперь боюсь одевать. Эта девка-то точно пропадет. К матери свалит. Хотя хер его знает. Может скажет, нет, я теперь буду с тобой всю жизнь. Может такое сказать, да. Ничего вкусного. Ничего загробастого не вижу. О, да, перед сном. Ты где так живешь, что у тебя снегу нет? Михаил. У нас уж все давно в снегу. По самые не балуй. Боеприпасы кого? Сыроежка видчатая. О, грибы. Кто-то тут ночует. Это что, это деньги, что ли? Я их взять не беру. Не беру деньги. Не похоже на меня. Такое дело не похоже на меня. Чё-то чую, я сейчас заблужусь в этом подземелье с драконами.
Пойду по гамму бухну на стриме. Ну давай. Молоток что заскочил. Вот такая игруха интересная. Дальний Восток. Чего у вас там? Снега нет. Зима же. На Дальнем Востоке. Тип южнее нас находитесь намного. Сергей Цивилев. Цивилев. Не знаю. Привет, привет. Как игра? Достаточно, говорю, хорошо, на удивление. Если нравятся подобные, то можно сказать, что вообще хорошо. Так, Мазар ее. Много чего можно поделать. Можно по-разному квесты проходить. Как минимум дополнительные. Всякие возможности. Всякого прокачивания. Одевать, улучшать там оружие, вот эти вот все вещи. But also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. Типа Ведьмака, да? Чё, My как сейчас people скажешь? needs your help. I thought we might discuss matters Какие-то together магии, at leisure, какие-то but эти. please, Ну тут больше магии, как я speak your понял. piece. The Lions, the Bridge Alliance, девка and my рогатая. people are at war. My mother has sent me to Как you in Михаил, он search of пишет, allies. типа второго Ведьмака. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there's a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with the Queen. Надо посчитать, сколько тут раз, Try and примерно. put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Ну уж понятно, что со мной кто-то побежит. Тут постоянно с тобой спутники, вот. В этом отличие. Их одевать можно, раздевать. И что-нибудь еще с ними делать. Типа вот снаряга, видишь, там улучшение. Карту я не знаю. Масштаб карты пока не понял. Насколько она открытая. Насколько мир открытый, тоже непонятно, только перешел. Вообще карта вот такая. Бегал вот здесь 4 часа. Пролог в городе. Ну, не такой, чтобы большой. Сейчас где-то будем бегать здесь. Судя по разнице, ну, будет приличная карта. Всякого навалено, подбирать ящики, не ящики, так. Есть такое, но... Улучшения, характеристики, таланты, навыки. Статистики. Сидишь, разбираешь, да разбираешь только. Что с этим всем делать? И как это использовать? Ну, интересно. Да, конечно. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As Ну, you обещаю, что know, остров your uncle огромен. has asked me to draw maps to facilitate the merchants' travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the что вы мне paths, предлагаете setting up рисовать? camps here and there. И я So I'd художник-то не appreciate очень. it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. А за это One мне more thing. большое Do you спасибо, remember да? that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea.
An accident was inevitable. Но But был according какой-то to my босс sources, здоровый. there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. Обязательно, да. The road to knowledge Узнать. is long and difficult, but this... Такова цена мудрости. Окей. Нажмите R3. Нажал, блядь. Нет, чтобы дочитать, что нажмите-то. Так, разбить лагерь в регионе. Вот, как видим, куча лагерей, куча регионов. Прям много-много всего. О, перед отбытием. Поговорить. А, вот, надо побазарить. Этим мы займемся. Ну, карту местности, мы знаем, что можно открыть. Ага, вот видишь. Уровень энергичности надо поднять, чтобы доску перейти. Ну, такое. Конечно, удовольствие. И чтобы этот уровень поднять, он дается раз там в 5 уровней или сколько. Ну, 1 очко этих уровней. То есть выбираешь вечно, то ли замки взламывать, сундуки обыскивать, то ли вот эти палки проходить. И еще что-то там. А, в диалогах, чтобы можно было вовремя сказать нужную фразу. Чем-то приходится постоянно жертвовать, короче. Чтобы что-то приобрести. Чтобы какое-нибудь умение появилось. Ящиков навалено куча. Надеюсь, у них будет много зелий здоровья. Потому что я их активно юзаю. Кабинет лейтенанта, таверна, нет, не стража. Ага. Объединили. Я тоже байкер, смотри. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's Бывает, Дима cargo, по второй yes, этаж I was навалят, told бывает, that вообще he'd его come in. нет. And so he's got you working on this. Ну да. Lucky Kurt. It helps to have Чтоб friends вообще in high нет-то у нас, places. конечно, не бывает. Есть в Тюмени. Alas, no. Our merchandise has Что been по второй этаж unloaded into наваливает, those бывает. dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Хотя нет, по второй не бывает. Посередине двери входной. На пол этаже. Modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Раз port в несколько authority. лет. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt Ну, с needs to этими find the грузами right начинается. storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A coloured mark will stick out for them to Поляк find, это. but they need to be Крупных quick about it. заговорщиков. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Найди ящики. No, thank you. Вообще я ожидал 1000 опыта от тебя. Как минимум. Жадень. Все хорошо, что все можно брать не прячась. Непонятно почему так, но хорошо. Я нашел что-нибудь светится, взял, никто не против. Я такие, о, да, бери, конечно. Вот это прям для тебя и лежало. Даже если это какой-то ключ там от подвала. Че, просто монеты? Ну, какая-нибудь записка будет. Вот. How are we to know in which warehouse we'll find this damn cargo?
I'm afraid we're going to have to take a look at Через all of them. ворота. Ух ты. Давай, гоняй их правильно. Ну-ка дай. Прибавим весу. Не получается. Я воровать пришел. Без палева. Хера 3 камзола. Это мои 3 камзола, видишь? А, 3 камзола. Ну бери, конечно, тебе же оно нужнее. Говорят мужики. И я беру. Серьезно? Я даже взламывал спокойно, видишь, им пофигу вообще. Ну, правда, брать-то что, старые перчатки. Так, а если я перегруз поймал, что это значит? Я уже 200 весу набрал. 207 из 200, как там было написано. Вращать, выбрать, открыть справку. В ней дюпать вещи через сундук можно, если не пофиксили. Да не, ладно, это... денег тут мне и так хватает, так что такими вещами можно не заниматься, пока, я думаю. Так. Что-то я не вижу разницы. Никаких штрафов на стату мне не дали. А вес у меня вон 207 из 200. Непонятно. Я, конечно, схожу, продам, но непонятно. Так. С кем-то из вас можно же это, наверное, махануться. Hello, officer. Can I do something for you? Thank Ты you, можешь, Lieutenant. можешь уйти. Понятно. Так. Ворота делаю. Все делают. Да хер его знает. Перевес и перевес, короче, решили они. А, вот, я быстро бегать не могу. Спальные помещения — это хорошо. Такие дома огромные прям. Прям везде куча лазов, ходов, лабиринтов понастроено. Шканари, тумбочки, все дела. Что-то ничего слямзить нельзя. 3 камзолов и перчаток решили достать. А, нет, вот она. Всем срать. Замки-то для чего? Чтоб все приходили вот так вот их взламывали? А вам похеру было, да, охранники? Старый вышитый камзол. Ну-ну. Молодцы, что? Так держать. Солдат спит, служба идет. И все подобное. Так, а это я мог сзаду заходить к ним. Ну, оно нам надо. Ладно. Долго в такую игру играть просто я буду. Вот что я думаю. Пока вот так вот все обыщешь, отыщешь, своруешь, продашь, переберешь. Потом миссию прошел, еще какую-нибудь карту открыл. Походу я засел надолго. Что там на стене? Нечитаемые вещи. Я путаюсь уже, где я был, где я не был. Такие катакомбы, блядь. Так, вот это уже 2-й уровень взлома, надо хоть визуально запомнить. Хоть не бегать до них зазря. Тут ничего нет, да? Значит, не надо. Сюда же, да? Да. Тут опять вот этот значок херов. Что ничего ты не открыть на самом деле. Здесь вроде ничего.
Ничего. Мужик. Здорово, мужик. Я тут это... 3 монеты возьму. Они же для меня лежат. В палатах похожу. Тут супер уровень взлома. Наверное, что-нибудь хорошее лежит. Даже если тупо вора качать, то это... Да не открывай, быстрее бег на ту же кнопку просто. То это, не знаю, там... Замок, на уровне на 12 только сюда зайдешь. Эй, хер с ним. Так, обыскали? Более-менее. Более-менее. Обыскали. Мужик сидит. Well now, a visit. Can I help you with something? Whatever is a doctor of the Bridge Alliance doing in the... I was posted here from the university. Agreement? The guard requested dedicated The university accepted, undertook that the doctors practice only in the territory, and that we have the privilege. These requests were made official thanks to the agreement. Anything else? That is all. Thank you. Ну, с этим можно было не базарить. По-любому день по квесту там придет. О, вот я понимаю, медицинский работник. Все, работа прет, все видно. О, одного уже раздел. Что-то не хватает маленько ноги. Ну да, ну да. Эта палка, пожалуй, тут лишняя. Ты что тут соплями брызжешь? А, эту я не могу взять, да, одежду? Только из сундуков. С манекенов не воруем. И мечи тоже со стоек не берет. Досадно. Здравствуйте, есть кто? Уходи. Это же просто тюрьма? Нет. Никаких подземных ходов тут нет. Надеюсь я. Ну, в смысле, надеюсь? Надеюсь, что я не пропущу, если такой есть. Ежели... О, Шухер! Что делали тут, а? Ну, знаю вас, солдафонов. Хера у них казарма, ты прикинь. Нормально подушек наложили, баб навели. Кровати через шторку. Даже меньше, чем через шторку. Жогают тут. Во все развлечения. Видишь, что? Удобно, когда казарма и таверна. Таверна. Соседние здания, да? Ну, вот такой мирок, видишь, они все стоят, сидят, что-то не двигаются, ничего. Хоп, ждут, пока я уйду. Ну ладно, это мелочь. В целом хорошая игра все равно. Ну, все стоят по стойке смирно. Хера нога. А, блин. Никто даже не ест. Мне б такую сейчас. Здравствуйте. Good day. Interested in... О, нифига. Ставки. What type of fighting goes on? Ah, there's a bit of everything. Animals, fighters. If you're tempted, you can... On what are people betting? On the arena, fortunes are made. И чё? Если, говорит, хотите, можете. Ничего я не могу на самом деле, да? Ну, спасибо. А, вот войти на арену.
Они-то морги, но... По ним видно было. Я только дверь открыл, сразу все вскочили, поправляются, трусы заправляют. Эти самые захлопывают. Лечь спать, переместиться, собрать всех спутников. И куда я могу переместиться? О, быстрое перемещение есть. То есть карта, наверное, все-таки большая, да? А в старую Серну я не могу вернуться. Ну и ладно. Так. Собрать всех спутников. Что, ребята, как дела? Поработать в мастерской, там я ни хера не умею. А, сломать я могу что-нибудь? Нет, кстати. Как это сделать? Улучшить, вернуться, подробности сравнить. Ну вот оно как бы... Чтобы улучшить, мне нужны всякие разности, да, вот. Вот железная руда, очищенная, чистая, там любая. А разобрать я не могу свои оружия на железо, допустим. Ну хотя ладно, там клинок на железо более-менее понятно нельзя. Ну какую-нибудь куртку-то на кожу можно же порвать. Да. Ну да ладно. Через вот этот, наверное, сундук ты имел в виду, да? Так, мужик, арена. У меня так-то перегруз, я не знаю, будет он влиять, нет, на меня. Good day, and welcome to the arena. It is. Excellent. So, are you ready to run? Unless, of course... Perfect. As soon as you're ready, my lords and ladies, here is a new team of fighters. Ну вот, а я, видишь, не продавал всякую хрень, таскаю с собой, думал, вдруг разобрать можно будет. Чё-то как-то их там 4, а меня тут как бы 1. Чё-то как-то не хочу. А я и не один, все равно не хочу. Пили ее скорей, ломается стрелять. Беги. Херово, что я с блоками на выход в играх. Потому что тут если вовремя поставить, то он нормально так. Куда ты резанул-то? Мелочь. Да, просто быстрее проходить. Ой, положили моих спутников. Хера она попала. Зря, конечно, я сюда заехал. Это еще стрелять вспомнил. Почему ты ее не режешь? Сейчас вот только ее будет, да? Все понятно. Слишком сложно. Пипец, засадила. Не только она. Так, ребята, расходимся. Плотно, плотно. Как бы ее тут не было, она вообще с расстояния стреляет. Я хер его знаю, когда там боятся. Вроде как звук есть. Тоже же стрелять можно. Йоу, йоу, йоу! Об чем речь? Взяла, сука, застрелила меня. Но там какой-то порошок воскрешения есть. Да их все равно положат быстро. Так, ты уж, коль знаешь. Эта баба потом от меня пропадет.
как брат мой пропал. Ну или кто он там, кузен. Вот эта вот баба. Или она будет со мной всегда мой компаньон, как вот этот вот. Курт Кобейн. То есть смысл есть ее одевать, или она потом унесет все мои вещи? Равновесие на 1%. А чё, сопротивление магическому урону? Ну, это херня, а не разница. У него хоть обычные, но все равно нормальные. Ему плащ нельзя повешать. А то она потом скажет: все, я к матери, и что я делать буду? Без вот этих своих замечательных вещей. Ну, что-то давят с такой скоростью, что если вообще смысла нет в этом одевании. Что я там за рапира? Каменная игла. Ловкость 1 надо иметь, ну как всегда. У меня что? У меня все похуже, да? Ну да. Будем думать, что одели, да? Ладно, еще разок, наверное, попробуем все-таки. Ну, что-то на этой арене особо зависать не хочу, не знаю, есть нет смысла. Так, стрельбище трогать не буду. Куда ты, блядь? Сука. Блядь, оглушение у меня, я понял. Суть или опять хилец? Ну, сука. А, он иногда вот на нем оглушение, он поэтому нихера, грубо говоря, не делает. Хотя он так делает. Бедняга, она потерялась. Так, стоп. Куда ты? Да делай что-нибудь. Не будем же вот так прыгать. Хорошо попало. Что это вообще быстро машет? Ой-ой-ой-ой-ой, там 2 удара заехала и стрельнула. Сечка. Не знаю, есть ли смысл их ковырять. Делай задание, далее будет задание на этой арене. Ну вот я тоже, типа, думаю, положить, наверное, хер надо. Тут вообще они все, что не делали, по крайней мере, по прологу. Все, что там не было, все потом через задание везде все равно прошел я. Чуть ли не в каждый угол по заданию заглядываешь. Ну, это, ну, понятно, что можно будет куда-то идти, раз карта есть. Раз столько, даже телепорт сделали. Я просто не думал, что у меня еще он закрыт. Не очень умею, видишь, просто задания проходить. Охота везде заглянуть.
посмотреть, где что есть, что не приколочено. Так, ну это здание вроде как мы обыскали. Конкретненько так. Встретиться с главой Хикмета и спросить о... Я даже не понимаю, что это за слова. Главой Хикмета и спросить о Малихоре. Малихора это болезнь, а Хикмет город какой-то, что ли? Клан опять какой-нибудь. Мужик есть, который что-то там задание какое-то дает. Найти и поменьше ящики с товаром. Еще какого-нибудь торговца надо найти, где-то он там блестит. Это не выход с города? Тирфради состоит из нескольких регионов, соединенных между собой. В своих странствиях будет находить лагеря, в которых можно отдыхать и быстро перемещаться между регионами. Дойдя до конца дороги, выберите пункт назначения. А, вон оно что. То есть карта все равно попилена, да? Нет такого одного большого открытого мира. Ну, что поделаешь. Бывает и такое. Ладно, туда мы не пойдем. Мы туда не ходи, мы сюда ходи. Возьмем задание, разгрузимся, потом пойдем по заданию. Ты чьих будешь, что вообще такой нарядный? Ну да, да. Такой же вопрос у меня к тебе. Почему ты так одет? Продать кое-что в вашей деревне. Не хотят, чтобы я открыл магазин. Просто грабят его охранники. Very well. Stay here. Че, на болоте живут, что земля под ногами будет крепкая. Что, пожелания? Давай, давай разговаривать. Greetings. You look like someone who would know how. If you're looking for the best steel, and if you have a special request. Так, купить, продать, сделать заказ. Что такое сделать заказ? А, это то есть вот это вот за деньги улучшения все-таки есть, можно не качать. Ну это хорошо. Сколько стоит вкачать, допустим, мою старую швабру? Что он вообще улучшает? Улучшает урон, хорошо так улучшает, смотри. До 200. Вот, круче 200 она типа не делает. Стоит это 9 монет, всего 9 монет. А, 9 монет и чистую. Вот она цена-то, ёпта. 100 монет и чистая железная руда. Но все равно не так уж и дорого. Мне за квестом давали по 70, по 80. Чистая железная руда. Вот, типа с ней проблема, да? Ладно. А если мы захотим железную руду купить? Так, что-то я не понимаю. А, это не сюда надо. Поговорить. Купить. И искать вот здесь, да? Драконова кровь. Чистая железная руда. 13 монеток она всего лишь стоит. И у него есть целых 7 штук. То есть я за свои бабки могу сейчас тут наулучшаться прям самую улучшальную. Занятно. Ладно, мы продаем. Для начала. Потертый молот с шипами 13. Руд 13 с улучшением. Почему я его не ношу? Потому что у него урон почему-то меньше моего, да? Нет, нет. Так, 84, 35. Этот лучше моего.
Но вот я тоже, да, проверил уже, что можно купить руду. Ну что с тобой, такая дикая задержка? Жесть. Так, это мы тогда... Вы собираетесь продать, да. Вы собираетесь, собираемся. Старая тупая шпага уходит с молотка. Старая ржавая рапира тоже улетает. Короткий черный меч. Меч хер с ним, пусть лежит. Пистолетов у меня других нет. Шляп у меня почему-то стало много. Тут еще движуха такая, что я все подряд продать-то не могу. Тут же есть вот эти вот типа маскировки. Одеваешься и потом ходишь по их территории. Так что надо еще за этим следить. Вот, бушлат матроса один надо оставить. Накидка. Накидка херня. Камзол. А, камзолы одинаковые у стражников я взял. И у меня тоже с мечами. Тоже стражник, да? То есть я тебя могу все продать. Занятно. Ну это все хуже у меня. Продаю, короче, все к херам. Бегать я люблю. Деньги тоже пригодятся. Да ёпту. Чтоб в кнопках не пукался. Ловушки я оставлю, но их нахер продавать, потому что эти боссы все равно все будут уходить. Этот хер тоже. Этот тоже. Это же ничего не весит у нас. А, ну эти весят, но маленько. Все стандартно, в принципе. Так, продать напродавали. Есть ли смысл покупать какое-нибудь оружие? Я думаю, только если палец сюда какой-нибудь, потому что там сила у меня есть. +1. Урон +100. Ну, он палец и медленнее махает, нет? Это тоже вопрос. Будет он и медленнее, чем мечом махать, по идее, должен. Он же типа тяжелое оружие. То ли мечом, то ли вот этой херней махать. Ну, это непонятно, да. Эспадрон. И это непонятно. Так, треуголка Гуама. Тоже говно. 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 Плащ стражи. Броня 12. Плащи чисто в красоте различаются пока что. Ну, в смысле, цветом. По статам одинаковые. Так, ну тут такое себе покупание. То есть надо что-то улучшать, да? Чтобы нам нормально драться. В общем, писал, что есть, типа, у меня столько в кармане. Было бы хорошо. Драгоценности дорогие. Чищенная сырая. Вот писал бы, у тебя 0, я бы хоп купил. Не на вот эту, да? Не буду это делать. Почему? Потому что я получу на 7 уровне. Вкачаю где ловкость, да? Поменяю оружие, и то улучшу. До 7 не так далеко, а потом
Снова платить столько денег. Все, это решили. Помечаем ящики. Hello, sire. Неужели? Следующую финку. О, что глаз зачесался. Следующую финку лучше. С боевкой бы еще разобраться. Может, там всякие ловушки еще есть, которые я не пользую практически. Время по сюжету как-то поменялось, или оно идет тут время? Что торговцы не закрываются? Excellency, welcome. It is an immense honor for me to be of service. What might Ты вроде в том городе был, нет? How is business in general? I can't really complain. The advance saw many of my fellow men, and alas, but those of us who ran to buy. Так, что у тебя есть? А, у тебя все то же самое, только другое. Нифига цены-то. У тебя уже что-то хорошее, я так смотрю, да? Судя по ценам. Духовная сила, нужно же кольца носить. Понятное дело. А, они кольцами воюют. Вместо топора кольцо-то до меня только дошло. То есть как в этой, в Тане Гротер. Нифига. Так, я хотел посмотреть ожерелье, потому что ожерелья не находятся нигде. И не продаю, не поменять не могу на свет, да? О, восстановление здоровья 10 секунд. Вот это мне нравится. Снижение уровня стихийному, яду, магическому. А у меня снижение урона ядом плюс 20. Сейчас, в данный момент одето, да? То есть магический урон, стихийный урон и урон ядом. Это, конечно, вопрос. Наверное, мы возьмем все-таки магический урон. Ну, типа, не все восстанавливают здоровье или магия, да? А тут сейчас магического урона плюс 20, понятно. Так, возьму я, пожалуй, да, это себе. Угу. Ну, плащ я не знаю. Все одинаково. Смысл? За шлем платить больше. Это у меня все супер крутое. Синяя шапка, вот такое синяя есть. Которая даст 4 брони за 120 монет. Такая себе сделка. Это мы делать не будем, конечно же. Жопа. Это все жопа. Требования, сила воли плюс 1. Ну как я не прочитал? Сатен денег потратил в никуда. Это восстанавливает мне магию, которой я не пользуюсь. Понятно. Спасибо. Блин, ский, блин. Садился ты зря. Когда я тут буду, что там? Ух, силу воли вкачаю. Столько повезет одет что-нибудь с силой воли. Плюс 1. То есть туда, куда я ломился, сейчас меня и послали. Ты будешь нет загадать. О, глобус можно перемещаться. Все интересно. Что у меня там одето-то?
В ней типа я должен проходить спокойно, потому что она с черными мечами, типа я охранник. Если скрытные, значит у нас такая охрана. А вот подсказка, ништяк. Фракции черные мечи и моряки. У меня черные мечи, не знаю, как называются правильно. То есть я могу спокойно играть колесом, подпер. Хоп. Вот я свой, я охраняю, все охранники свободы что-нибудь вперед. Так уж тут заведено. Какого-то хера мой плащ не сработал. Репутацию ни с кем портить не хочу, потому что хер поднимешь. А напарники бонус дают. Бонус хочу. Да. Да. Надеюсь, она сохранилась где-нибудь. Хоть где-нибудь. Блин. Не понял я. Черное, одел. Не тебе. Ты одевай свой. Ну, кстати, у тебя камзол отжать. Посмотреть, у меня такого-то нету. Зря я тебе его отдал. Так, ладно. Как это сделать на бок? Бушлат матроса. Оденем бушлат матроса. Проверим его. Если там какая-то супер дикая закрытая территория, ну, блин, так бы и сказали. Так, проверка. Вот сука. Не понимаю разницы. Что поменялось? Написано же с черными можно. Я с черными не зашел. С черными намерениями. Погнали сверху вниз. Так, секунду. Так. Угу, все, вернулись. Можно тут открыть, перепрыгнуть во второй уровень энергичности. Это, конечно, все весело, ребята. То есть когда-нибудь я смогу там все обшарить, но не сегодня. No, these aren't the right crates. No, these aren't the right crates. On the right. Это какие-то неправильные пчелы. No, these aren't the right crates. Эй. Доступ закрыт, найдите другую. Что? То я в их костюме спокойно хожу. Это как с Эликсом. Все прикольно, все приятно, но что-то, блин, мешает проходить игру. Только там с этим делом еще хуже все было. Хотя сама игра тоже мне понравилась.
Мечту я еще и купил. Не особо, конечно, я понимаю, кому это все рассказываю. Ну, тот ящик. Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. That doesn't seem right. It is our clients that supply us weapons on Tearfredy. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the commander's business. I should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all Бери about. задание в этом Let me know деле, what you тоже discover. будешь по сюжету. Now, let's mark these crates and get going. А, что там, где сказали, не зайдешь-то? No, these aren't the right crates. Ну, как бы хер с ним, но я особо не парился там. Вот это, видишь, перепрыгивание. Весело, конечно, они придумали. О, спускаться можно, это хорошо. Так я что-то это не понял. А, и применить нужно нарисовать, но вот теперь другое дело. Хера он пометил без поля. Но он говорил, что там быстро будет, да? Мистер, сдвинься. Там что-то какой-то красный вулкан, прям красивый. Я что-то вокруг-то вообще не смотрел. Там он все строится. Дико развивается город. Так-то, да, да, симпотно. Сейчас еще в ту сторону глянем. Ну тут прям скала этих утопленников. Тогда, Михаил, вроде как бы я это и сделал же. Это задание и прошел. Пометил ящик. Нет? Я думаю, да. Типа я пометил, сейчас надо прийти и сказать этому типу, что все, чувак, метки стоят. Но в наглую прошелся, как у себя дома. Что камзол-то делает животворящий? Где она? Я потерял. А, она прячется за волосом. За африканцев же еще базарить надо. Hello, Your Excellency. We have found a way into the storehouse and we have... Perfect. One of the crates was damaged. I was quite... Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission, without any further instruction. For what it's worth, and I hope you can accept that if you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large under the pretext. Are you telling me that the guard is... Indeed. Some merchants have been... I hope you don't intend to... Oh no, certainly not. But the merchants refuse to give us the spike. We won't be able to put a stop to these crimes. Блин, сейчас бы торговца по заданию прошел. Какая-то она прям такая. Мы вот сделали торговца. Вы к нему не зайдете. Мы вас тогда квест сделаем, чтобы к нему точно зашли. Чем мы зря создавали этого торговца? Как-то так они разрабатывали игру, походу. I met an islander in the streets who was complaining to me about the guards. Really? It would seem that patrols have confiscated the goods he was hoping... Oh, I see. The problem, Your Excellency, merchants who do not have a patent ratified by the minister cannot sell their goods in the street. And since your islander doesn't have one,
I doubt my men have no choice but to come. I see. Thanks for Is there anything else? No. То есть островитянина они по закону нагибают. Давай, коли уж мы... Чего ты тут не спрыгаешь? Пошли по этому квесту, так пойдем дальше по нему. I was told that someone found him. Of course. Poor Renault. We found his body on the street by one of his associates, half... Have the culprits been... No. Пришлось забрать себе. Nobody wants to talk about this. We don't want any... It's been months since it happened. An investigation's not gonna... I'm currently investigating an extortion. Are you one of the merchants? No, not... Really? Come on. If you want these guards... I mean no offense, but I want to hold on to my business. And... You are obviously a victim of these bandits. One of your people... Is precisely because... Now, you can eat, because I'm not going to say... The law of silence is at work. Все Nobody очень saw запуганы. anything, nobody knows anything. Что-то, мне кажется, его братан-лавочник и загубил. Ой, что-то я чуть не пробежал. Ликеры и вина с континента. Sire, I am pleased to welcome you if you're looking for something to accompany... Thank you. I'm conducting an investigation. Are you sure? Come now. I'm the legate of the Threats? I was told a merchant had... Really? Oh. Come on. Don't take me for a... I don't? Really? I don't. You're obviously terrified. Listen, I've... But if you don't have... Ну, понятно, все в отказ идут. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? I'm conducting an investigation. Really? As legate, Вот it is my duty to ensure the safety планируют and переворот well-being of the почивки, есть citizens of такая. our town. So please, if you have any Ты information... прящики за мной полял какой-то. My partner, who ran the shop before me... And you fear the same thing happening? This is what... If you denounce them... I can't take that. Also, I would not... What we need is the money to... I have a plan to stop the culprits. The next time one of these guards comes to... The man will threaten you, of course. But when they come back in full force to make you... And if your plan fails, I'll... Так, харизмой, конечно, нихера себе 100 денег. Are you not tired of giving them your... And do you not want to have... Poor Renault. He didn't deserve it. I will do what you ask of me. Fear not. We will not let them... It's hard to predict. Perfect. I will... Вернуться через 2 дня. Вот такого себе. Так, время идет, значит, само. Это понятно. Когда я эти 2 дня промотаю, это не очень понятно. На карту посмотрим. Что у нас тут по заданию. Получить разрешение. Ну, торговлю. Этим и займемся. Паркур, паркур. Какие дела? Жум. Видали, как Соник промчался. Ну, такое, ну, вот я тоже не люблю, когда надо по 2 раза. Это если еще знаешь, если еще вот так просто проходишь. Ну, то есть, не узнавая, что там надо делать, не читая достижения. Тут еще и 3 раза придется себе пройти. Не очень такие вещи люблю. Что я не понимаю, где он. Это вот тут внизу же. Не очень такое. Может, все-таки на втором? Нет, на первом. Ладно, я здесь не был.
него приемы тут проходят. Нормальная зала. Понятно. Эти всегда появляются, как эти, да. Как болванчики. Трун, за дверью уже стоят, двери закрыты. Иди спи, не жди. Он все равно скажет, что приходили. Да я это ждать-то не буду, пока есть чем заняться. Так бегу по заданию дальше. Ты будь добр, так сильно уж. Не спойлери. От чего ключ? От кабинета там, что ли? Locked. И чё я тут открыл? Какой-то... Даже не знаю. Просто короткий ход? Ну, нормально, ладно. Пускай будет так. Хера у них жизнь-то, по каким лестницам ползают. Только целый день-то еще и с продуктами. Даже надо им там вынести продукты, приготовили что-нибудь, блюдо, например. Так, ладно, там, я так понимаю, от этой двери я, так понимаю, нашел ключ-то. Locked. У меня есть unlocked. А, здесь килограмм золота. А здесь ни херам золото. Тут тоже какое-то задание, наверное, будет. Ладно, хер с ним. Так. Этот внизу восклицательный знак. Все, валим вниз. Побегали, поискали, хватит. Может, он где-то здесь? Да. Я же говорил, по заданию будет. Точно. Вернулся к нему. По дипломатическим делам. Так. I would like to talk to you about an islander who's trying to set up. Since he doesn't have a patent, his wares get. And you want me to provide? I would be delighted to show you the procedure to. You'll understand that we cannot give an order. We must determine the tax rate according to this value. In short. I'm certain that my cousin will be delighted to, and he will probably be very grateful to the minister. Indeed. I seem to recall reading we could accelerate things. I would think so too. Нет, не играл. Собирался приобрести, но это... Раздали игры дельные. Сейчас пока их не пройду. Все равно есть, короче, что порубить. Пока их не пройду, не буду приобретать. Thanks a lot, Minister. Looking forward to seeing you again. Would you like anything else? That'll be all. Goodbye. А так, да, хочу. Вон Тёма забегал, который. У него и есть, он играет на прошке и типа говорит, все нормально, все ништяк, ничего там не лагает. Такие мелкие баги ездят. Особо крупных он не заметил. Хотя он уже наиграл херову тучу часов. 100 уже, наверное, точно наиграл. Больше даже. Игра как раз под меня, мне такие нравятся, поэтому задумываюсь о покупке, да. What is it?
I was just... The bud irony came back, and he came to bring us animal, but the warriors came back. Oh, I don't know what they will do with him. I don't see why they would have arrested... Что-то как-то ты меня уже заканал. Чего они тебя так дрочат-то? Наглым образом. Да тут стражники дикие, я смотрю. Охеревшие. Сюда иди. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've come to see you again to talk about the... I managed to obtain a license for him, but he... I'm sorry, Your Excellency. I'm afraid my men ran... They wanted to confiscate... He was thrown... If you want to set him free, I should have known you'd managed to obtain... Is there anything else? Вот, сука. No, thank you. Да, какие-то наглые они. Так, вот вниз, да? Угу. Сейчас нашлепают по загривку мне. Своими тюремными делами. Игра классная, глюков полно, правда 33 место взял по платине. 33 место по платине это как? То есть по тому времени, за которое ты платину выбил? Как они раздают эти места? Первый раз слышу про такое. Hello. What can I do for you? I'm looking for a prisoner. A native who should have been brought here recently. You're a bit late. He was sent to fight in the arena. In the arena? So this man was judged? Whoa there. He attacked some guard. At least in the arena. This man was only and now he has to fight... I have no hand in this. I'm not... What did you do? They got confiscated. Anything else? Ну понятно, вот и на арену пришли. I must leave you. I must leave you. Leave you. Leave you. Ну, это... Что-то там лежит, что ли? А, товары. Хер. Такую гору товаров в кожаный мешок спрятал, наверное. Воу-воу-воу. Так, как бы еще отсюда выйти теперь по-быстрому? Так, это не то. Ну, сука, а, смотри. Хотел уйти, не мыть полы. Ладно, я вышел, проконтролировал. Так, куда-то мы явно вышли. Вообще ты имеешь в виду 33-й платину выбил в мире? Нифига. Ну это вообще мощно. Это ты что, получается, в тот же день его прошел? В день выхода. Причем не просто прошел, а на платину. Маньяк. Ну там практически в день выхода, я имею в виду. Блять, как отсюда выйти? Опять полотер. Вот же он, выход. Что ты потерялся? Подсказки даже есть специальные. Ты, значит, на платинах специализируешься. Я так, когда уж супер игра зацепит. This part of the establishment is reserved for regular customers who paid an entry Вылеты fee. ты каждые 3 часа. Ну, это пофиксили. Он сейчас говорит вроде... Ну, я давно не заходил к нему, правда. Бля, я послушал, что он говорит. In that case, allow me to pay the fee. А, вход на арену. Короче, он сейчас вот рубит в нее, нету вылетов. А тогда говорил, что ну, город большой. Особенно на...
Город, да, он, город еще, что многоуровневый, там вот эти вот все, вот, это мне тоже понравилось. На машине топишь вылет. Жестко. Ну вот так, конечно, сложно было, когда она сырая такая. И сразу ее еще и на платину выбил. Мало кто, видимо, решил таким заниматься в забагованной игре. Ready to excite the crowd. I wish to fight alongside the island hunter that was captured. Really? Are you sure that this prison... This man has been the victim of terror. I have to warn you, though. So, what'll it be? Justice cannot wait. Excellent. Да, то есть я втроем не победил, а сейчас, блядь, еще и с черепом. Вообще, что такое-то? Еще всякие звери. Что-то у меня с оружием не так. Сука такая. Блин, ну это жестко. Че у меня какие мысли? Надо только если к торговцу куда-то валить, одеваться. Бой-то такое себе. Этого, как его, папуаса валят островитянина. Охотника. This man just... Жесть какая, блять, они еще быстрые такие, то есть я не успел сейчас даже этот бутылек выпить. Ладно, маленько это. Меня бесит диалоги эти прокручивать, конечно. Ready to excite the crowd. Многие пропускали определенные ачивки. Так вот, но что? Потом не перепроходить же. Это все дела-то знать надо. Блять, резвый. В ухо залил. Ну, сука, даблкил. Стрелка, убивай первым, и Патрик, и бери по кругу, бегай. Ну, как бы, ну, что вот это вот. Сейчас вот врубила самую сложную сложность. А потом придется это вот херней заниматься. Стреляться. Грубо говоря, недочетами игры, короче, пользоваться. Даже не стрельнуть даже не дает. Сука. Короче, нажал выпить зелье, нажимал, не отпускал в бок двигаться, он зельем двигается же, а он какого-то хера остановился полностью. В этот раз удачно было, стрелок-то на меня вышел. Этот чувак-то долго жил, пол собаки зарубил, смотрю. Прям нормально. Ладно, смотри, я кому тут ложу-то? Где моя ловушка? Блять. Вот как он до меня дотянулся? Сраный тайминг.
воскрешай. Да я не знаю, мне вроде этих штук мало. Куда они побежали? Блять. Извините за выражение. Тоже какал. Да, они если решат попасть ко мне, то они попадут. Ёпты. Что-то я их вообще не дамажу. Так, давай это. А как воскрешать? Оживляющий порошок. И что я сделаю? Применить. Ну, мощно воскрешают. Быстро. Потому что я их не дамажу даже сильным ударом. Сильным, главное, он их не бьет, а обычным ударил на 180. Я бы лучше обычный тогда их запинал. Блин. Ну ладно. Ну этот не стал грязью мазаться. Blessed be the winds that have. By what name should I? My name is Desarde. In fact, it's your cousin the merchant. Follow me. Let's go. Ловушка моя лежит, неиспользованная. Ready to excite the crowd. А, не дают зайти на арену. Я хотел с лишним спутником забежать. Ну ладно. Ну ладно. 25 монет. Супер зелья. Пару этих и пару тех. Пару мин всяких. Пару лечений. Не так уж, чтоб сильно много я и потратил, короче, на этот бой. Но можно было все-таки это не воскрешать, а, наверное, попробовать. Да я, видишь, сильным ударом бью, 30 урона. Хлором ковырять их двоих. Косяк, короче, это получается. Да и хер, нормально. Then you must thank this. Thank you. Don't mention it. I also brought back your good. May the trees always bear you fruit. We owe you a lot. You should go see Olan. He wants to be friends with the Так, плюс 2 репутации. Это, конечно, хорошо. Так, фишка в броне. А, вот эти вот щитки-то сверху, да, над здоровьем. То есть она после каждого боя восстанавливается. И пока я ее не сломаю, не это. Но не будут ранить, все понятно. Я говорю, с боевкой еще не разобрался. Толком не с кем воевать-то было. Так, караванщица, это понятно. Глобус, это понятно. Вернуться через 2 дня. Чемпионы арены. По следам. Картография. То есть вернуться через 2 дня, да? Давай. Где у нас этот? Какая-нибудь, не знаю. Где спят в таверне? На что игра похожа на Ассасина? Не Ассасин. Я бы сказал, знаешь, этот Эликс, знаешь такую игру? Вот она больше ее мне напоминает. Или там Ведьмак 2, правда. Какая-то магия, вот это вот, все дела. Не Ассасин. А где тут спать-то? Посольство. В доме госпожи, может? Звучит как название какого-то бледюшника. И голову разгнулся. Самый что ни на есть серебряный район.
Народу-то много бывает. Good day, Lady Mirange. Of course. Sir, I hope that you and your... But I have little reason to believe you. Can I be of service? Понятно. Это не бледишник. Это дом My Lady. Картины такие прям нарисованные в игре. Обычно так же, какая-нибудь мазня не прогрузившаяся. Тут прям картины у них. Может, скриншоты игры. Так, сдернуть у нее нечего. Ну, видишь, даже типа эту структуру краски, там все видно, все дела. На отблеске он рельефная какая-нибудь там. Прикольно. Так, короче, она так не делает. А, вот, может, в лагере в этом, да, наверное. Точно, там же была такая надпись «Отдохнуть». Подвал неактивный. По крайней мере, пока. Че, не туда, да? Ну что, не туда? Или туда? Нет, все-таки туда. Ну ладно. Блин, а не пройти вообще. О, я думал, там проход есть. Ваша резиденция. Жилье всех государств. Во всех государствах. В вашем доме есть мастерская, личный сундук. Ваши спутники живут, в доме можно отдохнуть или переместиться. Вот это, конечно, весело, да. Это мне и надо, в принципе. Положить или взять. Как собаки на коврике постелили, блядь. Сука. О, прикольно, сразу подсказка такая. Что типа можно вернуться через 2 дня, что я по заданию проматываю. Вот мелочи есть вообще прикольные. Удобные. Спутники нормально отбегают. Редко тормозят меня. Хотя когда вот так со спутниками игры, в них обычно друг об друга только и делаешь, что запинаешься. О, боярышник, все дела. Баба, он ревет, сидит. Тоже взломать не может, 3-й уровень замка. Вот стоит. На кой черт мы такой замок накинули, ироды? А, ну, наверное, потому что у меня задания активные. Ну, тогда такое бывает в играх. Ничего уж тут сильно тогда крутого. Вот же он, да. Welcome. It's such a pleasure to have you seen anything to your liking. Ты что, не узнал меня? So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And he gave me 24, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. То есть сейчас... I'll hide him. То есть я опять воевать сейчас буду? Купить, продать, уйти. Thank you for your visit. See you soon. I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuse. You know what happens to... Leave this man alone at once. We'll see about that. You certainly don't deserve such a name. Yield without a fuss and you'll have... Really? And then it'll be... Так-то я хотел шкуру эту со спины заходить и хоть одного так зарезать без поля.
Блять, ну прям под ударну, что я корява-то. Корява не идет. Сука. Неудобно драться. Блин, вечно ни хрена не видно. Вечно во что-то врезаюсь. Парированием вообще не пользуюсь. Зря, кстати, очень. Какого вот хера я парированием не пользуюсь? Потому что нажимать надо вовремя. Проще жмякать и постоянно уворачиваться. Че? Нихера ты меня сохранила. Спасибо очень большое, блядь. Так. Не сохранно все произошло. Ой, ну ладно. Можно и посюда. Welcome. It's such. Have you? So, which? Thank you for your visit. See you soon. Так, надо сохранить. Сохранить это дело. Какого года игра так сохраняется? Так, значит, старенькая прям вообще. Так. Локация небольшая, поэтому я отхватывал от них усиленно. Нет, нет, нет. Так, она молодец, наколдовала так хорошо. Не вижу, блин, с кем драться. Пошел тут. А, нет, нет. Хорошо, что я когда поднимаюсь, они в меня еще не попадают. Блять. Пиздец. Как тут без мата? Ну надо же было запрыгнуть в эту хрень. В дырку эту. Вот, запрыгну куда-нибудь и все. Парировать не могу. Получается, что зажимают и убивают. Ну против троих-то вообще они как начинают махать. Если некуда отпрыгивать, там никак не напарируешься даже. Так и мы их зажимаем тоже, если втроем одного. Каждый просто машет, машет. И готов. Если даже дернуть. Куда? Почему на меня? Только бутылек достал из-за пазухи. Можно, конечно, ловушку какую-нибудь поставить. Но они вроде расчехляются-то не сильно. Там один только с черепом. Вот два значка брони. Давай, жмякай, жмякай. Бухай. Совсем не лечится. Я что, опять оглушен после этого выстрела, наверное? Надпись этого оглушен еще не вижу. И ненавижу. Хилку не бухает. Так-то одного вырубили, быстро получилось в этот раз. Главное уменьшить их количество максимально быстро. Как мне кажется. Стрим, но загружайся, все удовольствие.
Нет, не бомбить, просто что-то смотреть на меня не очень. Пошел. Это что сейчас было? Меня кто-то подпилял? Да, вот камеру не повернул. И я что, не попался? Нет. Да. Я хотел сказать, да. Но там писали, что это с черенком-то я не понимаю, что они делают. Типа лечит. Сейчас я вообще, правда, ни хера не вижу, что происходит. Ну вот, мы его втроем зажали, и он выше левелом, ни хера сделать не может, бедолага. И я точно так же охватываю от них. Ну, это логично. But this is the first time they told me his name. If they let him escape, it's... I beg you, find this Egon and stop him. Don't worry. Так, Эгон-то Эгон. О, трупы не пропали, самое главное. Я же еще вас не обыскал, мистеры. Письмо подписано Эгоном. Хе-хе, даже улика есть. Этот скряга опять задержит оплату, надо... Эгон. Нахера бы он его подписывал, конечно. Ну, это ладно, мелочь. Перчатки доктора. Хо-хо. Это хорошо, конечно, все. Фига, даже 4 было. Золотые 2 монеты. Ты шо, блин? Ничего с собой не взял на драку? Бочки больше, блин. Захват цели, да, но в такой маленькой локации я как бы захват цели, если сделаю, я буду вообще по все врезаться, потому что у меня будет камера только на него, и я не смогу сбоку видеть ни хера. Ну, я редко пользуюсь захватом цели, поэтому в таких играх. Ведьмаке там вот всякие вот такие, где он был, очень редко. Потому что я редко парирую, а в основном только уворачиваюсь. Так же проще. Что у нас тут светится? Две золотые монеты. О, боярышник. Да, R3, да. Там было обучение, я понял. Понял, ну о чем ты говоришь. Мне просто говорят, что с моей боевкой неудобно будет. С моей отсутствующей боевкой. Стилем игры. Ну, если... Когда их много еще, вот видишь, со спины я не увижу уже врага, вот все вот эти фиговины. Это мне как проходить? Там остается как херни. А вообще, да, есть такая функция. О, что там светится? Бежим скорей. Ягоды боярышника. В этом городе так боярышник любят. Подозрительно. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about the silk... Good. Oh, there's no need, Lieutenant. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. No, they must have stopped at the top. I hope those... No one would dare. I hope not. Well, I'll have to... Well, I'll leave you. I have urgent... Farewell, Lieutenant. There's no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Тоже с черепком. На арене левел можно поднять. Ну да. Логично. Там как минимум за
убийства этих противников. Шо встал? Иди. Зачем стоять? Двигай, двигай булками. Я просто хожу, обыскиваю ящики. Что вообще пройти нельзя. Я просто там отлетаю так быстро на этой арене. Из-за уровня сложности. Что это будет больно смотреть вам, как я ее прохожу. 1000 загрузок и смертей. Вообще, что там с уровнем-то? Не, нифига. Еще не дали. Who are you? You're following me? Indeed. We would like to talk to you about the Нормально. silver coin, Egon. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Do not take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you are implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. Он не And we will главный. finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. Да, вот что начинается, бой за боем. Things are about to get dicey. Пипец, они, конечно, жирные. Нихера ты развернулся. Нормально же с ней дрался. Ну, хоть ко мне-то пошел. Пипец. Пипец. Я сейчас отъеду, короче. Да. К этому бою надо готовиться. Тура 2 можно пройти. Ну, первый, да, я так видел, что их 4 этих можно раскидать. Что-то мне не нравится встреча с этими парнями. Они слишком, мощные. Я его всю спину ковырял. Один щиток только снял. У меня спину пока дамаг-то там же перк надо открыть, чтобы открывался последний. Ну вообще, удара 4, наверное, ему вкинул. И щиток только снялся. Жестко. Сохранение еще ублюдское. Не с начала миссии. Ух, что делать-то? Оружие я менять не могу. Как выбрать бета, я не понимаю. Я его во вторую руку хочу. А, ну да, вот так. Что-то я затупил. Они в доспехах. Пробивание брони. Сначала молотом надо бить. Броню сбить, да? Потом уже шпагой. Получается, что так. Но это тоже такая мелочь. Но вот я и думаю про то, как ее снести-то. То есть я сначала молотом отмахаю, потом поедем делать оживляющий. У меня вообще один. И я так весь город там обыскал, их 2 всего нашел. То есть они редкие. Зелье здоровья тоже уже выжил. Зелье магии можно продавать. Оборудование. Перед этим боем-то ты имеешь в виду? Ну, честно, я уйду сейчас.
Дождаться следующего дня. А, ну ладно, можно так сделать. Тогда нормальное сохранение. Beautiful sea, is it not? Perfect day to see it. Perfect day, perfect. Так. Чемпион арены, значит, да, говоришь? О, оружие, снос бои. Но вот, что сначала кувалдой надо махать, а потом уже ножик доставать. Главное не забывать это делать. Что-то я не наблюдаю никакой арены. Где она была? Какой-то склад. А, это порт. Значит, она была где-то в таверне. В смысле, что таверна, значит, где-то тут. Но мне тоже он такой показался нормальный. Относительно. Если повезет. Я не помню, где арена. Вон, наверное, там. Да. Если повезет, то они толпой меня не зажмут. А то тут уже какое-то везение начинается. Два удара лег, два удара лег. Ready to excite the crowd. Perfect. И можно это еще. Все-таки доспехи свои сходить, зафулить. Ой, это не то. И вообще у меня сейчас одета не та броня, да? Но у меня матрос одет, надо вот это одевать. Чтоб поживучий-то быть. Ну, суки. Ёпта, прыгнул же. Ну, раз просто можно отойти от удара. Ну, раз, блин, тут, короче, вообще не дает ничего делать. Эй, хорош. Блин. Блин, пока он развернется. Да. Так, финку меняем. Что такое? Махом он разворачивается. Девка так лечит хорошо. Животворяще что-то по венам разливается. А чё, обыскать-то мне их, конечно же. Ну ладно, спасибо. Надо было хоть засечь. Что у нас там с уровнем? Что хоть за это дали-то? 2304. Награда будет? Награда будет потом, да? Когда всех перебьем. Так, у этих уже пошла броня получше. Давай. Все уже получше. Блять, этим топором пошел он в жопу. Пока он размахнется.
А, серьезно? Все так... Все так плохо. Блин, слышал шипение. Ладно, хоть от пули более-менее уворачивается. Дороговатая прокатка. Блять. Только сказал, сразу подлетел. Под эту пулю сраную 2 раза. Да нет, вон она сохранилась. Топором этим машет он так долго. Мне что-то вообще не нравится. У них столько брони. Без него тоже тяжело. Предупредительный воздух. И вообще. Да пошел ты. Похером. Мечом машу прям в самую грудину. Стреляет, блядь, стоит. Вообще не ожидал, что он стрельнул. Блять. Нет, второй я, наверное, все-таки не вывезу. Тут 2 этих стреломета, и накидывают они прям дико. Быстро, в смысле. Ну что творят. У них как бы другой цели-то у них нету. Потому что они 2 выстрела, и напарников моих тоже роняют. Ладно, хер с ним. 1 круг прошли. Будем считать, что подкачались. Даже на уровень не хватило. Не. Такое все удовольствие. Они такого же уровня, считай, примерно как те по миссии, которые идут. Что тех говорят, что этих. Так, а по миссии-то у нас больше нехер делать, да? Может попробовать все-таки за город выбежать тогда? Там что-то какая-то с торговлей, это миссия. Hello, Your Excellency. Нравится, но я с тобой вот вообще не горю желанием разговаривать в стол. Оружие, оно... Так вот, охота уровень получить, да эту ловкость уже вкачать. Хотя там, наверное, надо 2 уровня. Когда глянем. Ловкость дадут на 7 уровне. Вкачать мне. Требуется 1 очко. Горящее. Чтобы поставить нормальную эту короткий меч хотя бы. Или рапиру вот эту. Нет, короткий меч я явно ставить не буду. Рапиру, чтобы вот эту поставить. И ее вкачивать уже. Ну так, наверное, мы делать не будем. Сейчас попробую за город сбегать, если там не прогорит, тогда пойдем улучшаться. Тут вариантов-то у нас йог. Так, для этого мне надо понять, где она. Это не та миссия. Вот это та. Угу. Понять, где она. И караванчицу
Или до конца дороги бежать. Не знаю, ни разу еще не делал. Фига, у нее лошадь. Охереть. Как она ее слушается? Что тут интересного есть? Что-то же есть, явно. Для меня положено. Золотые монеты. А сколько их? Одна? Одна золотые монеты. Это что такое? О, я могу еще сам ягоды собирать. Но мне улучшение на оружие у тебя зеленое, а надо... Подавился. Надо фиолетовое оставить. Да я-то нашел его с этим зеленым улучшением. Что-то слоумо началось. Теперь не слоумо. Ну или как те кабаны, не пошатали берутся, что ли. Только бегают. Только они эти, как сказать, ленивцы. И вот этого. Постоянно надо уворачиваться подряд, то есть не замахаешь никого отсюда. На Фоксе держит. Лимфа, целое сердце, шкура. Даже 2 шкуры. Фига. Фиолетовое надо улучшение ставить. Ну это посмотрим. Я все равно сам делать их не умею. Это будет все за деньги. Ты что такое? Великолепное перо это бегало, оказывается. Ну вот. Это делать все за деньги. Какие-то ходы подозрительные. Мне кажется, я там звездюлей отлечу. Время в пути 12 часов, еще какое-то время уходит, все дела. Интересно, события случайные в пути бывают? А, вот оно, случайное событие, да? Лагерь торговцев. Составить группу, поговорить. Desarde, I have a favor to ask. Very well. I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Of course. Well, I don't know it. When I was born, the North I must have been used to settle a debt. The mystery of my origins has now. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander. But since being laid off, such a promotion seemed. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all mine must be in the harbor office in New Serene. But if I go there, could you go there and... Ох, нифига он меня просит. На экстриме надо качать, иначе никак. Но, понятное дело. Просто оттягиваю до последнего, а потом качать. Пока есть чем заняться, занимаюсь без прокачки. Постоянно качать тоже бабок не хватит. И так все об этом обыскиваю. Так, заняться сейчас же, отложить на потом. Если я займусь сейчас же, он, наверное, оценит это дело. Of course. But you will have to come with me to the port and tell me. Right. Also, despite my desire to know my origin... Don't worry. We'll be... Так, ну Сиора меня хилит.
То есть с ним я уже разговаривать не буду, то он мне тоже скажет задание и скажет, давай сейчас же, да? Положители взять. Ловкость 2. Старый ловкость 1, 176. Но он, видишь, уже с улучшением 176. Мне интересно, вот у меня сейчас нету... Нет, наверное, так и работает. 176. То есть я там ставлю улучшения конкретные. У меня дамаг сразу на 100, что ли, там прибавился. А это уже улучшенное. Только просит еще плюсом ловкость +1 прокачать. И у нее всего на 30. То есть ее все равно переулучшать придется. Может, она не такая крутая. Может, и не стоит ждать прокачки, да? А вкачать что есть. Ну я траву эту не хочу обходить, блин. Здесь дюрей наловят мне. Так вот тут всякие вон лежат, сундуки. Поношенная треуголка вроде уже была. Но. Не знаю, есть смысл, нет, с ними драться. Сколько за них опыта дают? Пираты какие-то были, игра про пиратов, я уж не помню, как они там назывались. Корсары, ёпта. В Корсарах же такая же точно движуха была. Да, это херня, сабля всего 8 брони сносит. Ну, это, да, это понятно. Алтарь навыка нашел. Так. На 50 он, видишь, как начнет и мотать медленно. Смотри-ка, я удачно пошел. Нет, надо локации обходить. Все, понял, понял. Вкусно лежит. Много вкусно, жирно. Позитивно. Заглядывать надо. Понял, принял, выводы сделал. А, еще и лагеря надо разбивать. Ну. Задание же у нас там. Такое имеется. Так, ладно, смотрим, что мы там нашли. Какую-то хорошую иглу. Ловкость +2. Ну, еще даже огненная. Вот это да, но вот ловкость 2, когда я ее вкачаю. И еще и двуручное оружие, ну, без шансов. Надо, да, кстати, про броню-то я никогда не смотрел, сброс брони. Как оно устроено. Надо что-то в магазине поискать, чтобы броню скидывало. Не, ну я ж подкачаться шел. Вот это же опыт. Разнесли мы их вроде более-менее. Корсары, да, вот тут кораблей только не хватает. Так то же самое, как по мне. Точно. Это вся вот эта движуха. Задания они там давали. Рассказывать, поговорить с ними. Боевой дух, выбрать купон, спутник. Какая-то часть там, я уж не помню. Самая нормальная такая. Блять. Так вы как-то это, I need help.
Ого, я уже хиленный. Я еще и зауровниваю. Даже отпрыгивать не буду. Что тут застрял? Проходи. Ой, как вовремя она меня еще и починила. Зря по углам-то не пошел. Даже на той локации, я имею в виду. Сразу ловак вкачал. $300 опыта где-то подняли. Да, такая мысль тоже есть. Пускай они медленно махают. Хоть броню сносить будут. Раз у меня медленно махать не получается. Они тупо блочат меня и отскакивают, пока я машу. Так, караван, я до деревни-то зашел, да? Пока время туда-сюда. Пройдемся еще маленько, оглянемся. Че, грибочки ты не собираешь? Че фыркает где? Вот он. Ну где этот, на острове там начинал он? Че, все не подберешь? Сначала долго-долго на острове бегаешь. Сокровища там всякие еще майя были. Ну, та часть, наверное, самая топовая. Как по мне. Я уж не помню, какая она. Третья, да, вроде по счету есть. Интересно, а к нему можно подкрасться? Хорош. Даже статуи посмотреть надо. Выбираю. Пока они лоховские, хоть этот автон, как оно, наведение, выбор цели. Захват цели хоть попробую. Вот это халявный опыт. Девка только меня в этот раз не залечила, да? Считай, 505, еще 2 сотки опыта. Ништяк. О, броня восстановилась. Да там сзади это я еще видел парочку таких. Мне так кажется. А больше нет таких, жалко. Мне понравились. Хе-хе, рука подергалась. Эх-ха-ха, как смешно у трупа рука дергается. Кругами носился, все равно в эту деревню пришел, да? А там что за каменный такой вход был интересный. Теперь я не узнаю. О! Так, а что с картой-то? Можно мы смотреть на карте. Так. Какие-то красные пятна. Разбитый лагерь уже можем видеть. Только уже разбитый. Торговец. Это их деревня. PvP игры онлайн играешь. Ну такое. Battlefield 4 мы стреляем. Когда это с друзьями соберемся, так играю, да. И все.
пробовал там этот Warface, Эпликс, что-то даже я не попробовал. Тоже меня друг звал, а потом он пропал. Устанавливал, так и не играл. Fortnite мне не нравится. Пару раз Battleground сыграл, но на компе удобнее. Тоже не играю. Battleground 4. Battlefield, господи. 4-й Battleground, ну. Как же. Домой к вам можно? Нет, нельзя. Так, это шахтеры. Является сбор средств. Кто-то из наших повредил затворный механизм двери, закрывающий проход в шахту. Угу, купить деталь. Надо и у них. Проблема у них есть. Так, если мне она сохранится, не знаю, когда она там сохранилась последний раз, на всякий случай. Хочу попробовать спрыгнуть отсюда. Можно, нет, и вообще что будет? Ага. Ну, нормально. Я, говорит, игра простая. Хочешь спрыгивать, спрыгивай. Кто тебе запрещать ничего и не будет. Call of Duty зомби сейчас в тренде. Ну, может быть. У меня нет. Как минимум. Придумал, что за хрень? Это стол. Что-то я сейчас залипну в этой шахте из-за заря. Потом по какой-нибудь миссии опять сюда попрусь. Есть такое мнение. Нет, кстати, я вообще эту серию пропустил. К своему сожалению. И что-то я никак не дойду до нее. Интересно, если я торговцу это принесу, он сделает мне, ну, ремонтник. Fortnite говно. Ну, как бы да, мне тоже не зашло. Так что в форточку я не играю, как они там любят говорить. Так, а этот у нас тут какой-то тайничок, что ли? Что за такая странная лестница? Нет, не тайничок. Вроде бы нет. Warface тоже скачивал, играл. А, блядь. Ух ты, нихуя себе расслабился. Короче, тоже она мне не зашла. Какие-то баги непонятные. Ох, нихуя они прожимаются. Я еще дурак зашел, а ты их подальше. Блин, я думал, у меня еще адрик есть на удар. Нажал и жду, что сделается, что нет. А ни хера не делается. 9 он сказал, приедет. Ну, я ему написал, чтобы он с тобой связался, когда поедет.
Это я где вообще? Почему меня туда лицом сохранило? Загрузило. Отправляют, но... Да я от своих пешеходов далеко ушел в самую гущу событий. И зря, надо было за них держаться, ну или хотя бы рядом с ними. А потом уже пожадничал, смотрю, почти добил. Надо было все равно сваливать. Bit of poison on my blade. Then let's go! Get up, my nigga. Ой, хорошо попало. Ой, вовремя, молодец. Нравится она мне. Да, блять, я не понимаю, когда они ударяют, только летают и летают. Подружка еще не сдохла. Мне вот интересно, я сейчас отойду. Одну убью, отойду. Да, конечно. Как же, убью я, как же. Если одну убью, потом отойду в сторону. Мои же эти должны подняться, прибежать в теории. Я потом снова подойду. Мышь это воскреснет, нет? Или будет минус одна мышь? Типа одну убил, отошли, постояли. Перегруппировались. Девка бы еще вне боя хилила. Убить я их хочу, потому что это опыт. А опыт нам нужен. Почему они сидят? Бей сильным ударом, что ты стоишь. Их толпа такая, просто не успеваешь отреагировать. Сейчас бы захилила меня. Ёпта. Блять, живи. Хиль меня. Нет, их убили. Что убили-то? Вот они встали. А, этих мышей убили. Ну, прикольно. Типа я сейчас мисклип сделаю. Девка, давай хилей. Ну, шмот-то понятно. Сейчас доберусь до деревни. Будем, ну, прокачивать, наверное, что-нибудь. Пока играется, медленно, но верно. Просто помираю много. А так-то сейчас вот этих мышей задолблю, еще прокачаюсь. Там в деревне посмотрю, что можно сделать. Ты достался этой лестницей, спрыгивай, нормально же прыгали. Нормально прыгал уже. Взять. Ой. Че, я покоцанный когда был? Я был. Ой. Прикольно, что они тоже уворачивают. Блять. Девка. Что-то девка мало хилит. В этот раз она 2 раза меня хилила.
Не знаю, бороться с ними нет такими путями. Просто я, видишь, усиленно хилки не пью. Потому что хилок у меня мало. Пойдем посмотрим, что еще есть. Я-то, конечно, выжигает меня. Ну, почти же. Посмотрим, где тут еще можно сдохнуть. Да, она кто-то вскочила, уже отпрыгнула. Что-то я как-то в наглую дерусь. Чересчур. Даже не отвлекался на увороты. Зря. Это ты меня сейчас... Почему промеж боя ты меня не хилишь? Умеешь же. Сука, медальон этот еще одеть не могу, купил. Дюб не хилки. Ну, как вариант, да, кстати. Может быть, когда-нибудь. Как их дюпать-то? Замает меня так. Помирать так дюпну. Кусочек опыта выбили. Надо сейчас что-нибудь помягче найти. Мышей этих захиляться, чтобы. Чтоб I need healing прокатил. I need healing. Link. То есть мне вообще не сюда, да? Что-то я не понимаю. Как мне туда попасть? Нафига она меня сюда вела, если сюда это не сюда? Вопрос. Это, конечно же, вопрос. I need the healing. Так, ладно. Где еще тут выйти можно? Нигде. Так я не увижу. То есть это вот эта дверь. Мне надо вот эту. Где-то. Это не дверь, это мне просто на карте его показывает. Хорошо. Хорошо. Так, сюда идем. И здесь видим какую-то... Если представим, что это карта, да? Второй этаж. Тут еще второй этаж есть. То эти мамбеки где-то вот здесь, да? Да, вот. Ну давай попробуем прямо пройти. Серьезно все. Прямо мы не пройдем. Хорошо. Ладно, прямо не пройдем. Туда никуда не пройдем. Туда нам не надо. Сюда, что ли, пробовать? Или эта шахта, она вообще не сквозная окажется в итоге?
Еще нет хилинг этот. С этими мышами разок вздрогнул, уже неохота бегать. Вот меня здесь и сохранило. Потому что здесь шестеренку надо починить, и потом будешь ходить. Все понятно. Ну все понятно, что не все понятно. Пойдем попробуем захиляться или сдохнуть. Как пойдет. Скорее всего, второй вариант. Слишком уж тут много. Что еще не адрес? Хелп тебе. Хиляй давай. Ну все, некому хиляться. Так вот, я думал, она меня подлечит. А она ни в какую. Сучка такая. Да меня, кого ты хилишь? Все, я отъехал. Он там сохранился к этой лестнице, я когда подходил. К двери с шестеренкой значок сохранения был. Но... Что, пошли на улицу-то, по улице пытаться ковыряться как-то. Шестеренку я сделать не могу. Потому что у меня навыков нет. Куда вот идти-то надо? Туда, да? А это что такое? Был я здесь, нет? А, ну да, это эти. Этих я законопатил, получается. Я сейчас не заметил, я загрузился. Ты что, уже фуловый, что ли? А, нифига. Загрузился, меня игра вылечила. Хотя я там был вообще не это. Не жилец. Странно. Хорошо, но странно. Купить, ну вот тоже торговца бы какого-нибудь. Их тут есть, нет? В пешей-то доступности. На что я надеялся? А, вот он торгует. These are some unusual customers. Greetings, my lord. It's a real... How may I... I imagine that your customers are mostly... Yes, for this... Новая шестеренка, 33 монеты. Давай, что мы? Сжаться будем за 33 монеты. Только теперь надо что-нибудь продать. Даже не хотел сказать, может оставить одну, думаю, зачем. Так, это по фракциям надо выбирать. Матросы я точно не продам. А эти в деревню можно будет, может, куда-то заходить, тоже не продам. Одну из этих можно продать. Чтобы все фракции с собой таскать. Перчатки, куда они такие? Старые еще и мягкие. Вот эту хрень я купил, я надеть не могу, силу воли надо качать. Она у меня хивела, восстановление здоровья 10 в секунду. Медленно, наверное, пока бегаешь, ты че? Что это?
А, это хлам, про который прям продавать надо, что ли? А, пусть лежит, может, куда-нибудь понадобится. Вдруг тут есть такие задания, знаешь, найди там 3 перья. Ну да, а то. Что за хата с края? Ничего интересного. Все равно все заберем, конечно, но ничего интересного. I need healing. Лежит шестерня. Ёпту. Не туда. Упс, не туда. Та-та-ра-та-та-там. Та-та-ра-та-та-там. Итак. Ой, меня там ждут уже. Блин, а что-то я не знаю, куда ее ставить. Ее на кому-то принести, что ли, или что? Я же этим вопросом-то не задавался даже. Что это за пятно? Упс, косяк, пацаны. Картография, записи, чемпионы, поручения, может, нет, задания. Херь какая, а? Так, еще раз. Может, я что-то это? Может, я вот сюда на куда-нибудь? Нет, 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 нет. Hello, you lost? No. It's just that we rarely get. What can you tell me about the... Not worse, I'm a bub when there must have been a path that... Anything else? What can you... It's not even we're trying to risk, but the tunnels are very... We did explore... Anything else? If I got this right, this house... Yes, for the time, hopefully. Anything else? I'll leave you until we meet. Пропускное. Ничего полезного мне, конечно же, не скажет. Beautiful day, don't you think, Your Excellency? Что вы там делаете? Странная мастерская, и что этого ни рецепта, ни возможности починить ту шестерню не вижу. Блин, где-то я кого-то пропускаю. Кто-то должен, может, в руки отдать, чтобы он чинил. Сейчас он пошел, сам вставил шерстиню, да, открыл. А нет. Я ж, кстати, к какому-то этому камню подходил. Надо проверить. Он мне что-то дал. Оставшиеся очки 2. Вот они, кстати. Очки навыка он мне
Небольшой урон при применении пинок. Пробивание брони плюс 20. И... А, у меня вот этот нельзя, что ли? Окей. Окей. Перекат вот мне тоже нравится. В теории. Основная атака на урон по небольшой области, сбивающая атака пинок. Гарантированное попадание яростной атакой. То есть он крутить им будет, и будет нескольких людей за раз резать, что ли. Ну там людей, не людей, не важно. Так, кто из вас похож на чинителя шестеренок? Ты не очень-то и похож, так? Ты вот какой-то другая. Good day. What can I do for you? I'm headed out. Good. Хер с ним, короче. Так, там что, никакого ящика даже нет? Самого даже на игре еще. С одной золотой монетой. Тут я знал, был. Что-то там собрать можно было. Какие-то синие ягоды. Что за ягоды? Кто мне скажет? Так, зелье ловкости, ловушка, камзол. Так, по мелочи, короче, ничего важного. Что не пойму. Тут что-то дымит. Но ходить туда нельзя. Да и ладно. Упс. Добегался, не глядя. Ну, туда я под камень не ходил. Слева. Наверное. Или я оттуда пришел. Где-то какая-то скала же вроде была, нет? Находили. Только где? И зачем? Здесь вот я помолился. Че, неужто мне показалось? Обидно. Досадно. Ну ладно. То есть я оттуда пришел, а я думал, это проход. Странно. А, газуем тогда в город. Взад-назад. Что тут такое? Нельзя туда. Greetings!
Do you want to travel without tiring yourself out? So... В новую сирену, в Хикмет, Сан-Матеус. Ой, сейчас я нажимаю. Сан-Матеус. Thanks, but I'd rather walk. Это где вообще все? Уберитесь надписи, я не вижу никогда. Мне куда надо? Ваш дом двигаем намерен. Непонятно, куда мне надо. Берег больших костей. Это новая сирена. Где-то еще есть какой-то хикмет и еще какой-то что-то там. Greetings! So... To Hikmet. Let's go! Let's go! За 10 золотых монет. Конечно, тебе let's go. Куда-нибудь съездим. Куда-то приехали. Удивительно. Ту-тур-ту-ту-тум. Так. Вот, мне надо... То есть вот эта локация, просто я пройти не могу, потому что надо класс шестеренку применить. А так я вот приехал в другой населенный пункт. Все прям четко. Хикмет. Город, мост Атлантики. Или чего там написано? Не Атлантики, а Атлантики. Короче, куда-то не туда я прибыл. Halt! What's your destination, my lord? Just into town. Why the checkpoint? We've got orders to verify all. Do you have anything particular? Nothing out of the... Well then, good travels. Новый регион. Что-то не разговаривающий. Шашлыкарят. Halt! Your name's titled Sir de Sardet, emissary of the Congregation of Merchants on Tier Fredi. I have come to present my regards to your governor. Your papers seem to be in order. Welcome to Hikmet, Your Excellency. То, что закончилось, это плохо. Тут вообще ни хрена никаких обозначений, только встретить с головой. I'm not certain that I can remain calm if I see such a man. We rarely bow down on our ships. I hope I will not embarrass you. То есть у меня спутники еще херовые. Нервные, манерные.
что-то как-то прям все Your то же самое. Excellency, it is an honor to meet you. Allow me to present my sincerest regards in the name of the congregation of Тоже merchants. здание, что ли? And allow me to wish you and your cousin a warm welcome in the hopes that this visit will... Likewise. The Prince d'Orsay hopes that these new shores will bring us new possibilities. It is an area that concerns us greatly. Our doctors and alchemists are particularly interested. In fact, we have sent a... Alas, we've had no news from... We would have sent a patrol to... The natives have proven a... You asked the question why. Точно You забазарила. steal, and now our people are disappearing. Блин, тут, конечно, такой базар. Siora, please, I understand how... We are obligated to maintain all of our able-bodied men here in order to protect the city. But we would be happy to share with you the results of our research if... Your Excellency. This insolent interruption is untimely and unwelcome. I deeply regret, Excellency, but one of our frontier posts has just suffered a brutal attack. Report then and be precise. The natives attacked us by surprise. Our men were massacred. Our frontier post is lost. One more act of barbarity. Dismissed, soldier. Where was I? Yes. We would be most pleased to share our discoveries with our allies if your cousin would send us a party to help us find our lost expedition. I could show you to which region they were sent. I thank you for the information and will let him know. If you are of a mind to accord me another request, I would be truly grateful. I'm listening. As you have not failed to observe the merchants, including your Captain Rainhild, who commands, considering that certain of your... You would like me to lend a hand? How would you like to speak with me? And what of this conflict? Officially, we are at war. Of course, we did not rejoice when they set up camp on the Isle, and we... But it seems that their only concern is to convert them. They represent no true danger to us. And to be frank, we have plenty... Could you tell me a little about your city? Hikmet is the... We began construction of its first buildings 15 years ago. A magnificent city, where the great minds of the time... Here you could find the best doctors, the great... In everyone's eyes, this island has great... I have to go. До свидания. Та дверь у него вообще не открываемая оказалась. Ну нифига, тут лестница в покое. Пока идешь, уж спать передумаешь. Так, отжать что-то нечего. Во дворцах этих. Что в том, что в этом. Ну да, они одинаковые здания полностью. Такое себе, конечно. О, хорошо спустился. Что за дверь такая воткнутая в землю? На середину. Странно смотрится. Так. А, то есть застава, с которой я пришел.
Что-то как-то пустовато. После тех-то вообще ничего, кажется, что нет в городе. Ни заначек, ни движухи. Ну, научная лаборатория это. Научная лаборатория. Что ты будешь делать? Halt! No one enters! Ха, фига. Вот так вот, да, значит? Ну, от одежды вашу надо, наверное. Четыре золотые. Какая щедрость, а? Ради таких вещей-то стоит умение открывать. Ой, наглая какая. Greetings. I immediately spotted that you are. I have all that we also selling. Так, сделать заказ. Что это значит? Ядовитая ловушка. А, он из моих вещей создаст. Ну, это, конечно, прикольно все. I was honored by your visit. Greetings. I imagine that for an hour. Indeed. That being said, we will probably so in the meantime. I was honored by your visit. Please come back whenever you want. Резиденция моя нашлась. Ага, алхимика это торговец. Your Excellency, welcome. You will not regret. And always. Так, новейшие разработки. Это, конечно, все интересно. Старая рапира. Ловкость 1, ловкость 1 начинается. Так, без ловкости. Бордажная сабля 11. Ну, броню-то вообще ничего не бьет. Старая сабля. Пробивание брони 13. Это максимум, что мы можем взять, да? Хера у них там стволы. Четырехствольный пистолет. Фига. Опять меткость нужна. Меткость, меткость, ружья, меткость. Огнестрельное оружие. Да ничего не пропустил, я так по городу пробежался. С пополнением тебя. Пробежался торговцев, он смотрю, да еще этого мастера, чинистеля, улучшателя. Это урон уже меньше. Это ружье. Четырехствольный пистолет нашел. Грязный такой какой-то. Но. Меткость нужна.
Тюрбан. Укрепленников там рыб везде после 22 продают. Но ларьки у дома. У меня-то время 7 часов еще. Короче, все фигня. Все фигня. Где-то вот здесь еще кто-то живет. Это нам надо бежать. Да это пипец хули. Сейчас пока праздники, так разбухаешься. Все мало потом. Я вчера тоже выжил 7 литров пива, блядь, за вечер. Я думал, вообще столько не смогу физически выжить никогда. Нихера, еще и сам спать лег спокойно. Даже не вырубило. Что там указатель? Что указатель не горели? У меня уже полночь уже. Еще 5 часов, ну да. Восток дело тонкое. Тем более дальний. Ну, кстати. У вас уже наступило. Прикольно. Не знаю, короче, мастеровитого мужика я тут не нашел, только алхимика. Тайная лаборатория, туда меня не пустили. Это верно. Кабинет. Все не то. Двигаем тогда по заданию. Тут что, у нас все закрыто? Почему-то сохранилось. Ты чё? Чё за рейсы у тебя? Дальнобойщик? Или какой-нибудь пароходчик? Образно говоря. Нет, я с Тюмени. Вот я был, не бывает. Улучшений никаких не улучшает. Ой, хорошо, что в щель оставили. Так бы я поматерился, сейчас обратно-то отделить все это дело. Молодцы, заботушка. Что будет, если я овец порублю у них? А, в море, да? Понятно. Навигации или что-то это, вылавливаете что-нибудь? На рыбацкой или как? Промысловые? Как их назвать правильно? Или грузовые перевозки. Мощник капитана по радиоэлектронике. Ну, серьезно. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you?
Governor Burren has asked me to help you fight against the caravan. Could you tell me For weeks we have been there waiting for groups of an attack with They don't just steal goods. Only one man survived that. Do you think he could answer a few questions? Yes, but... I'll make sure I do. Да, конечно, сможет, говорит. Ну что ты не заговорил? Hello there. My name is Desarde. I was informed that your caravan was looted and that you were the... It's true, Your Excellency. It was awful. We followed the recommended precautions to the letter, but it... How did the attack happen? We travelled all day. We knew we were not very far from the outpost, but so we camped away from the road. Trying to, alas. Were there several attackers? I counted 5. Maybe if they only had their usual stone weapons, but their weapons were inflamed. I have never been so scared. Сельдь Ментайловым. Прикольно, наверное. What were you transporting? Рыба это снабжают, а свежая. But also herbs and other ingredients for sight. Did the attackers take it? Everything was a blur. I don't know if the... Unfortunately. Are you saying that the looters started? Yes, Your Excellency. You mentioned recommended... Yes. Since attacks cannot travel at certain times, all of it was useless. They must have a camp near the outpost. But what is their goal? They must want to cut off the supply lines. We'll go to the scene of the attack. I might... Что-то как-то тоже, ну, груз они хотели сломать, а не их убить. Наверное, не дикари были все-таки. Это радиооборудование навигационное. Ну, понятно, я понял, но примерно. Ух ты, мощный какой. Надеюсь, он один. Блин, он не один, ни хера. О, нормально вырубил. Молодец. Тихо, тихо. Он шил. Да ёпта. Зачитался. 32 тысячи тонн поймали за рейс. Мощно. Ты подлечила меня. Он пошел, у него там место. Даже не забирается как цель. Почему kill yourself-то, блин? Отвлекся. Че она не... Вот она не хочет лечить, когда вытащишь из боя, обратно забегаешь. И на какое-то время, причем приличное. Херово. Год быка, но как легнул, так зубы повылетали. Вот они и это. Супер уровневые, поэтому здесь. То я еще попроще, который бычара был, ковылял. Который вообще с черепом. Но броню, да, нифига не сносится. Видишь, меня захиляло. Ну, я так понимаю, мы там толком ничего и не нагуляем. Везде эти бычары будут гонять меня сейчас. Да пошел. Хотя на той локации были места, где
ничего такого злого не было, а были просто плюшки. Год отмечать. Но зарубку мне он сделал на челюсть и пошел отмечать свой год. О, овечки дикие. Фига они бегают. Моя финка бегает быстрее. Что-то ничего не выпало. Как-то много пробежал и ничего не попалось тоже. Ну не знаю, жадненько как-то. Тут что, тоже одна дорога только. Кадетский тюрбан. Ладно, померяем. Шапка-то у меня не очень. О, броня +1. В тюрбане будем ходить. Что там еще сопротивление стихийному урону? Целых 4%. Это ли не повод натюрбаниться? Что-то мужички полегли. Караван, наверное, где-то рядом. Фига их там густо как стоит. Будем считать, что не вышло. Стены выпираются и некуда бежать. В невидимую. Блин, не сваливаться туда херово. Мне не падает ничего. Я с того смотрел. Не упало. А вот с этого вообще. Нет, тоже нет ничего. Хер знает. Какие-то неправильные овцы. Барашка. Пошел ты. О, они тоже с одного удара ломят. С двух точнее. С одного. Пусто. The caravan was some distance from the road when it was attacked. Bit of poison on my blade. Then let's go. Блять, а ты чё забежал-то за мной так далеко? Вы же не бегаете. Хера я испугался. Я вообще его не ждал уже. С горы спустился так далеко. Я не успеваю прочитать. Ники, спасибо за подписку. Только букву Z увидел. И циферки. Так, нам то есть надо через него как-то пройти, да? Еще и еще. Так густо насажено. Спасибо, спасибо. Но может считает, что ну типа на экспертном уровне сложности. С такой легкой добычей вы уже ничего не получите, да? Which means that their camp should be close by. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades, the kind of weapons that islanders use. The crates are empty. Their entire contents have been destroyed. These goods were not meant to reach their destination. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around.
Ёптую птица. Смотрите. Говнина. Остаться мы не можем. Нихера не можем. Хорошо застановился, как раз под удар. Короче, в Хикмете очень рано тусоваться мне, я так понимаю. Интересно посмотрел, побегал, все это, конечно, весело. Но надо теперь искать караван, чтобы уехать отсюда. Обратно. То есть противники не от твоего уровня зависят, а у них определенный, в определенных местах карты определенный уровень. Надо было караван это зачитать, все, потом туда бегать. Недалеко. Слушай, вези меня взад-назад. Тюрбан нашел, можно ехать. Что, вот не поеду же сейчас в Сан-Матеус. Что там делать? The new Serene, please. Please. Please-ка. Please-ка, new Serene. New Serene. Так, а чем мы тут хотели это делать? Наверное, это. Наверное, это, да, мы хотели тут делать. Что за смотреть контору капитана порта? Я, видишь, найти не могу меча нормального, чтобы его прокачать. У меня все броню не пробивает нифига. Пылающая игла, он на 14 брони всего. Пробивание и ловкость 2. Я как-то не знаю, что улучшать. На арене, но там, да, там без улучшений мне делать нехер. Может, надо было в третий город съездить, посмотреть, что у них там есть. Может, у них оружие хорошее. 8, 11, это уже дубинка, дубинка, дубинка. Что-то мечей-то и нет на этот. На пробивание брони толком. Только двуручники, и то не очень. Больше левел, меньше брони у врагов будет. Вот это прикольно. Сейчас попробуем это. Вот этой хренью позанимаемся. Он там был, но кузнец. Так, контору порта, смотри, это мы, наверное, переобуемся в матроса. Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded. No, to jest misiu, że nie da. There must be a blind. You could dress as a knot. I'll need to be much more discreet. That is an option, yes. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with... I see. You want us to... It's a proven technique. Right. Let's get some sleeping pills. Then we'll go see Dieter.
Чё опять какое снотворное? Давайте я так пойду да посмотрю. Кто из вас контора? Вот это? Доступом закрыт. Здорово, мужик. It's not possible just now. Оружие с двумя гнездами-то, ну да, они... Locked. I don't have the key. Вот синего нету, и синий требует ловкости уже до хера. Поэтому проблема, что я тоже синий хочу. Синий у меня может и есть, но... Видишь, на двуручное оружие... Ну ладно, двуручное, даже если одноручное можно купить, прокачать. А ловкость просит 2. Синий. Зеленый ловкость 1 просит, синий ловкость 2. То есть мне еще надо уровни качать, получается. Чтобы этими делами-то заниматься можно было. Это склады. Склад Б, склад А. Это не то. Получается. Куда ты полез-то? Блять, ровно посередине, ни туда, ни сюда прыгнул. Толку не будет. Хер выйдешь, блять. Баляк. Баляк. Так, то есть это склады. Значит, конторы или здесь. Тогда без отравления они как-то чисто по миссии у них. Или здесь. Купить-то можно, так они вроде все на ловкость плюс 2. Тоже склад. Где контора-то тогда? Они склады, что он наличит? Хера там маяк эти горят. Вот только если что. Нет, склад это. Хера. Зелье сна. Добыть надо зелье сна. Сейчас все равно к торговцу пойдем. Там и глянем насчет меча. Welcome. It's such a pleasure. Have you seen anything? Welcome. Вот она синяя, видишь, ловкость 2. Ловкость 2. Ловкость 1. И все, уже зеленые пошли. Хотя бы 1 ловкость, говорят, но ты должен иметь. Так, ну это что у нас? 176. Ловкость 1. Есть еще что-то на ловкость 1, да? Больше нет ничего. Выкачай на арену. Так, чтобы прокачать-то надо. Видишь, все, сука, друг за друга цепляется в этой игре. Чтобы прокачать, чтобы синее оружие одеть, надо мне 7 уровень. Чтобы 7 уровень, надо где-то левел поднять. Ой, я забыл, что я хотел купить. Зелье сна же надо найти. Где он продается? Да, потерялся.
Поэтому пытаюсь хоть какую-нибудь миссию пройти. Надо здесь еще возле вот этого города куда-нибудь за город пройти. Там будут эти легкие собаки. Можно на них еще попробовать прокачаться. Что там на какого-то снотворного? Бух, здрасте, приехали, их еще и нету. Но пробитие брони ни к черту на них мечах на всех. Пошли в кузнеца глянем. А он не продает оружие, или продает. Он только улучшает. Нет, продает. Так, видишь, у него тоже 7, 7, 8, 11. Нету таких сабель. Может, ее улучшить можно. А так, ловкость 2, ловкость 1. Вот этот старый почерневший короткий меч. Хера себе короткий. Такой-то вот надо длинный брать, чтобы махать во все стороны. Правда, древняя кавалерийская тоже хороша. У него урон опять, смотри, 245. Это еще без улучшений. Я думаю, типа вот этот, можно улучшить, наверное, на улучшение. Типа вот, допустим, я это улучшаю. Да, вот видишь, пробитие брони прибавляется. Кольцо, типа утяжелил меч, и пробитие больше будет. Напарники одеты вроде максимально, что у меня было там. О, как красиво. Короче, или урон можно повышать, или пробивание брони у оружия. То есть одну штуку вешаешь на урон, вторую штуку на пробивание брони, и нормально будет. На ловкость поднять. Что там со спутниками? Но кстати, надо вот этот меч у нее отобрать, наверное. Сам буду с ним бегать. Каменная игла. Сам буду с каменной иглой ходить, когда ловкость прокачаю. Хотя она зеленая. И что дает это качество? Вот, цвет. А, ее улучшать нельзя, смотри, она с полоской. Не, нафиг, пускай сама носит. Иглу свою каменную. Даже не видно. Старая тупая шпага. Тут с коротким-то сможет хоть попадать по нему. Ну, пусть с этим ходит. Стандартный пистолет, ботинки вряд ли будут лучше, перчатки тоже. Торс. Торс у меня есть лучше, но это мой. Ему лучше не найти. Шея нету у меня. Голова у них тоже нормальная. Короче, как-то так.
Так, купить мы эти хрени тут не можем, да? Попробуем выйти за город. Наверное, даже вот сюда. Где-то здесь собаки были. Вот сейчас переходишь мост. Я их прошел мимо в тот раз. Собаки-кусаки. Пол уровня точно на них качнуть можно, если всех пособирать. Но в ту сторону сходить, вдруг там тоже маленький. Где урон пишет, вверх или вниз урон? Чего? Вверх или вниз? Урон. Не понял, что ты пишешь. Урон, вон, физический урон. 195, пробивание брони. Стихийный вон урон еще 97 у него. Ну, это ловкость 2. Надо сгонять в третий город, может там что продается нормально. Все бабла на караванах прогоняю. Прокатаю. Здесь, мне кажется, где-то были собаки. Но походу кажется. А я вот тех убил и что-то особого уровня не увидел, а эти уже сложные, а на собаках прет уровень. Найти просто собак бы. Что так пусто-то? Я что-то еще не ходил. Совсем ни разу еще. Это что такое? Жестко выглядит. Рядом видишь стрелка вверх, это плюс 55. Но я понимаю, там вот цвет зеленый будет. Когда красный, хуже урон. Но да, это я понял. Вот, сука. Ну такие вещи, конечно. 3 часа скорябался сюда, чтобы понять, что я перепрыгнуть не могу. Вождем этим сраным тоже куда там эту шестеренку ложить. А, во, смотри. Лагерь у заброшенной деревни. Странно, странно. Как будто я его уже открыл, да? Блин, тут купец же был. Про которого забыл. Но камни крутые. Побольше вот таких камней. Один находили же уже. Что-то не подобрал.
не лагерь в деревне, как я думал. Вон он ползает. Ой. Ой, все, не так кнопка. Вот он ползает, где-то здесь. Мне надо было просто с другой стороны вот здесь пройти. Ты нафиг. Каменные войны. По кораблю огонь. Химия, реально, да. О, смотри, мощный удар, хороший. Первым ударом вообще только брони отбил. Зря. Не чидай меня, вставай. Масюка. Чё она не лечит-то ни хера? Не дают ей, наверное. Не успевает, типа. Жал. Ну ладно. Я зашел по наглой. Что я их послабже считал. Куртка у меня не та. Да? О, какая сабля. Но куртка у меня не та. Где стоит? Так, ага. Так, угу, ага. 2 в ум пошло. Вон тут еще не есть. Сейчас докачу. Где раньше было? Когда так нужна была. Ой, чтобы сзади обойти. Тороплюсь опять. Ну, пошел кач, по нему надо. Где там еще один? Так, по карте бы еще ориентироваться, да? Куда мы премся-то? Угу. Ничего не понятно, но очень интересно. Давай глянем. Я думал, она открывается, карта, то есть пока я не пробегу, там не будет видно, что есть там дорога. А, все не так. Это я к шахтерам пошел, ну да. Мне на мимо девахи пройти. Таксующий. Где она, деваха? Далеко. Какая себе деваха получилась. Здесь-то мужик стоит. Чего их так много-то? Слышь, давай по одному. Эти помощнее. Я сейчас делаю. Хотя, может, у меня броня целая. Ты достала меня лечить, когда мне не надо.
Прилетел откуда не ждали. Ой. Орал в стиле. Не доорался бы, да. Куда вернуться, тут вылезать. Они не отхиляются. И под тут что-то полезет. Отгреб. Только броня-то есть нормально. Эти хоть не стреляют. Так, второй. Далее стреляет. Оп, была вилкой. Так, что ты сказал? Ну, попросит. Сука. Придется помирать. На таком расстоянии. Пошел ты. Кажется, что такие это неваляшки. Медленно. На самом деле он человек. Блин. Хоба! Такое, не так уж и легко. Все прошло. Сколько патронов потратил. Не так легко, как хотелось бы. Что такое летит? Я получил за это шкуру. Так, броня, остановись. Эти как-то по-другому выглядят. Есть мнение, что они не такие уж и медленные будут. Здравствуйте. Сэр, уважаемый. Блин. О, можно побегать и вот там меня подлечило. Тогда странно. Я пытался. Все, пошли наши любимые. Нажим на перестрелку. Значит, я думаю, я еще одну стрельну.
Блять, он главное подсветил этого. Я лицом на этого смотрю. Сука. А резать, так он того прыгнул. Все сбил мне. Смотрю же на него, камеру повернул. Жизки его подсветились. А бьет, куда лицом стоит. Жаль, жаль, жаль. Ну, хоть так. Вот эти заново бить не надо. Надо было отойти, парочку-то убили же. И... Нормально. Встретил меня. Куда ты, блядь, опять? Вот так-то. Рехнестири вам сейчас сделаю. Мне тоже. И вашему, и нашему раздает. Хорошо, когда так получается. Он один удар ей, один мне. Надо отходить. Сразу. Как ваши жизни-то узнать? Никак, что ли? Угу. О. Я раненый, эти сразу фуловые. Нормально. Что-то собака обиделась. Ой, молодец. Наконец-то лечить начала. Блин. Блин, ну что ты лечишь, там еще броню устанавливать. Вот и все, в 2 этапа разобрали. И никаких пулей тратить не надо. Так, пол уровня вкачали. Сколько у вас? Let's go в свое удовольствие. Ой-ой-ой. Хорошо ты всегда игрался. Еще и трава деревянная. Непроходимость травы. Что там подумал? Пошел-ка я на пойду. А нет, девка живая еще. Что жмет? Блять, он не бегает. Захватывает. Блин. Ладно, нажимал. Броню подождем. Все равно домучу их. Четыре. Раз, два, три, четыре, 5 секунд. На броню. Работа.
то, что он замахиваться начинает, я делаю прыжок, чтобы обычно игры на удар за голову, кто замахнулся, и что стоит. Конечно, клево. Ты подбирай, вот скачешь. Так, еще качались. Тоже так неплохо, кстати. Все идет своим чередом. Ну, понятно. Сейчас будет 3-й уровень, да? Точно. Скалолазить. Итак, где мы оказались? Зашли, сделали слева крюк. То есть нам сейчас по-хорошему надо вот сюда пройти. Проверить, что здесь. Потом можно идти дальше. Ну, типа, можно было точку не ставить, вот глазами видно куда. Направился, куда направился. Это тут мы не жахнули. Я ему нарезал, пока он поднялся. Блин. Опять. Еще и девку вырубил. Как-то он ее зажал что-то. Подожди. Выходим где-то. Жалко, конечно. Че у нас сегодня необходимость? Не дают мне из боя выйти, блин. Отвлекся, что делать? Что-то тут интересно. А, нет, ничего. Последний раз подобный камень мне навык дал. Оно не сегодня. Что-то так по миссии, видимо, сделано. Ну, пойдем добивать. Молодец. Блин. Что ты мишка? Девчонку забирает. В этот раз помог ей, да поспокойнее прошло. Возле бота держался. Так, ну это вот эта дорога, да. Пошли, поднялись, посмотрели.
Что там внизу будет? Тут прыгать мы не умеем. Увы. С этой же выпадает? Что с барашком не падает? Интересно. Зажмут нас. Так, я думаю, надо отходить. Хотя она не борется, ладно. Отступим. Регруп, my friend. А что у вас там за голод какой-то нарисован? А, это я ценёное оружие, может, так выглядит. Странные какие-то знаки. Так, одного загубили вроде же, да? Да, он лежит. Надо еще сколько останавливаться? Можно, конечно, стрелять только вот отсюда даже. Ну да ладно. Так, придется подождать броню. Вот он пишет. Надо подождать броню. Они все далеко, ближний самый здоровый, и получается хрень. Что мы не фокусируемся на одном. Надо, короче, от ботов играть все равно. Что-то вот у меня тут бежит. Будто у меня было самое далекое. Самого далекого. Так и идет ко мне сучара. Что-то там вообще стали помирать быстро. Блин, сраный босс. За него не получается ничего. Так, хилинг. Есть. Только слышит меня. Еще одного надо убить. Да не этого, блин. Успел, блядь. Ты на меня посмотри, что у меня творится. Фуф. Ты что, еще одного завалило там? Где он третий? А, вон он бежит. Надо поймать.
Кружим на приоре. Стилинг я видел. Чары. Вертел он мой рефнастилинг. Сейчас выбьет меня за зону и отхиляет. Сучара. Чары, какая-то хрень пошла. Пошел. Сука, сдох. Блять. О май. Да блин, я надеялся, что он приличное расстояние. Хера он допрыгнул. Хорош, хорош, вот это выпад. Мощный. Ну, подустал я, наверное. Пропустил такую подачу. Глянем, что тут. А тут ничего. Невозможно забраться, что? Просто невозможно забраться. А где банда? Что это за сохранение такое? Так, ну допустим, ты что, пропали, что ли? Или игра далеко сохранилась, тоже убивать сохранилась. Это не так? Блин, в другую сторону бьет. Что много я думаю, не туда. Бей! Стоп. Нет, 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 не бей. Иди. Вот это промашка. Нет, 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 нет. Напинаю его под жопу. Херачит его 2 или 3 раза. Хера. Давай, давай. Рефнастилинг делай. Чтобы это не началось. Изи. Я одного где-то потерял. Ночь как раз вовремя подсветила. Самого жирного. Не понял я, что случилось с этими собаками. Ух ты. Ух ты, алтарь навыка. Тут что у нас? О. Лучинский, в котором ни хера нет. Тут же не подъем наверх. Что-то есть проход. Вряд ли он, да, куда-то ведет.
Записка, какой-нибудь квест. Ну, 2 патрона. Так, вот это этот поворот. Да, я подустал, что я в упор уже ничего не вижу. Там еще босс у меня. Ход такой узкий. Узкий ход в нашу сторону тоже играет. Они пройти-то не могут. Они мешают. Супер, поражение. 4, 5, 6, 7, 8. Хватил. Зачитался. Как игра Zero DVN. Хер бы я знал, что это значит. Zero DVN. Игра хорошо, мне нравится. Это эти корсары третьи, помнишь? Только кораблей нет. Тут почему-то напоминает прям механика, вот эти спутники, с ними все делать можно. Корабли бы были еще как в корсарах, были бы улучшенные третьи корсары. С магией. Так, попробуем теперь на открытой местности. Он их усиляет, смотри. Ничего, у них глаза красные. Он орет. Они такие становятся. Четыре, 5, 6, 7, 8. Опять 8 ударов. Блять. Жестко, он не привык, у него удары длиннее. Черным уже привык. Убили и забили. Тяжело с ним махаться. Ладно, 8 часов. Рабочий день окончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. У кого есть желание, кто не подписался. Всем, кто подписался, спасибо. Ой, игра хорошая, мне понравилась. Вот так вот первые 8 часов прошли геймплея. Я, мало прошел, потому что на сложном. И как он там называется? Экстремальный он. Ладно, всем пока-пока.